నువ్వు క్రీస్తుని తెలుసుకుని ఉంటే ఆయన శిలువ కార్యం ఏంటన్నది నువ్వు గ్రహించి ఉంటావు. If you have known Christ, you would have known the purpose of the crucifixion. ఆయన శిలువ కార్యం ఏంటనేది గ్రహించి ఉంటే నీ పాపం, శాపం, దోషం ప్రతి దాని నుండి విడుదల పొందుకున్నావన్న ఒక నమ్మకము నీకు కలుగుతుంది. If you have known what is the purpose of crucifixion, you will know the reasons of the sin coming out, the transgressions and the iniquities నమ్మకము coming out అన్నది of it. కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. Faithful and loyal is a continuous process. ఎందుకంటే ఇది రాత్రి అవుతుంది, మరలా పగలవుతుంది, మరలా ఆఫ్టర్నూన్ అవుతుంది, మరలా ఈవినింగ్ వస్తుంది కదా. We keep on using when it is day, good morning, it's evening, we say good night, and it's continuous. The day and night keeps on rotating. అట్లాగే నువ్వు ఆశీర్వాదమునకు వారసులు అవడానికి మాత్రమే మీరు పిలువబడ్డారు కాబట్టి కీడుకు ప్రతి కీడు అయినను, దూషణకు ప్రతి దూషణ అయినను చేయక దీవించుడి. That's the reason it is written, you have been called to inherit a blessing. Therefore, do not return evil for evil or insult for insult. On the contrary, blessings, knowing that you have been called to this. మీరు అన్ని విషయములలోనూ మంచి ప్రవర్తన కలిగి ఉంటే ఎవరు మిమ్మల్ని మాట్లాడతారు? If you are doing good in all the ways, who will speak bad about you? కదా, మీ ప్రవర్తన గురించి మాట్లాడలేరు, No one can talk bad about వాక్యం your గురించి character. మాట్లాడలేరు, They can't talk about the word of డబ్బు God. గురించి మాట్లాడలేరు, Neither they can talk about the మరి money. దేని గురించి What మాట్లాడగలుగుతారు? else can they talk about? ఒక్క దేవుని నియమముని బట్టి తప్ప ఇంకా ఏ విషయంలోనూ They మాట్లాడలేరు. can talk only about the traditions and the customs that man has said. They said this is wrong. అందుకే యోబు దగ్గర విషయంలో సాతానుతో ఏమన్నారు? అవును, అతని పిల్లల చుట్టూ ఆస్తి చుట్టూ అగ్నికంచి వేసావు కాబట్టి ఒకసారి తీసే. That's the reason Satan went to God and said, okay, you have been protecting Job because you have put a hedge of fire surrounding him. Take out the protection and then see what will happen to him. సాతాను చెప్పడం వల్లనే మనకు తెలిసింది. It's only because of Satan educating us we came to know దేవుడు there is a ప్రతి protection. కుటుంబం చుట్టూ అగ్నికంచి Amen. But we clearly knew that there is a divine angelic protection and a hedge of fire surrounding each and every child of God. కదా. కాబట్టి నిన్న ఏం చెప్పాను? ఫస్ట్ పాయింట్ ఏమని చెప్పా? Well, the first point was spoken. ఫస్ట్ ప్రయారిటీ God. The first దేవుడు అని priority చెప్పాలి. has to be God. కదా. గాడ్ అంటే దేవునికి నువ్వు సమాధానం కలిగి ఉండాలి, మనిషితోనూ నువ్వు సమాధానం కలిగి ఉండాలి. You need to reconcile with God and reconcile with all the people in this world. మొదటి ఆజ్ఞ, రెండవ ఆజ్ఞ. The first commandment is related to God and the second commandment related to the నీ neighbor. Both are same. శరీరంలోనే ఉంది. It's all in your body. Amen. దేవుడితో సమాధానం పడుట, మనిషి సమాధానం You పడుట. need to reconcile with God and you need to reconcile with people. అంటే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ గాడ్. That means God has to be your first priority. ఫస్ట్ ప్రయారిటీ గాడ్ అన్నప్పుడు డైరెక్ట్ గా ఎక్కడికి వచ్చి పడుతుంది? And if God has been your first priority, why is it coming and falling? నోరు. It's your mouth. నోరు జాగ్రత్త పెట్టుకొనుట. You need to be guarding your mouth and the words that come out of your mouth. శాపం పలకొచ్చు, My curse. పలికిన మనిషి మరణించొచ్చు, A person may curse, but the కానీ person who శాపం cursed, మరణించదు. the person who has cursed may die, but the cursed does have life. ఎక్కడి నుండి వచ్చింది? Where did it come from? నోట్లో నుండి It వచ్చింది has come from the mouth. కదా. పెదవుల గురించి మాట్లాడారు, నాలుక గురించి మాట్లాడారు, నోరు గురించి మాట్లాడారు, డబల్ టంగ్ గురించి మాట్లాడారు. It's spoken about the lips, it's spoken about the tongue, it's spoken about the mouth, it's been spoken about the double tongue. డబల్ టంగ్ ఎవరికి ఉంటుంది? Who will have double tongue? ఒక్క పాముకు తప్ప ఇంకా ఎవరికి ఉండదు. Only the serpent has double tongue. మరి ఆ డబల్ టంగ్ ని ఇప్పుడు మనిషికి ఉపయోగిస్తున్నారు And to that kind of double tongue, people are also connected. కదా. ద్విమనస్కులారా నీ హృదయం శుద్ధపరచుకు ఎందుకు అన్నారు? Why is it mentioned in the book of James, you double-minded, safeguard your hearts? డబల్ టంగ్ అని ఎందుకు Wash your అంటున్నారు? hands, cleanse your hands. Why is it ఇప్పుడే saying double ఒక tongue? మాట చెప్తావు, దాని తర్వాత చెప్పలేదంటావు. Because you will say one thing and then immediately you will change your stance, telling నువ్వే that I didn't say. అవునంటావు, మరలా నువ్వే లేదంటావు. You will say yes and then later on you'll say no, I didn't. కానీ నీ దేవునికి అలా నేర్పించలేదే. But your God has not taught you those నువ్వు things. పలుకు మాట అవును లేకపోతే కాదు. Your word should be either yes or a no. ఎంత కంఫర్ట్ లైఫ్. Such a comfortable ఫస్ట్ life. ప్రయారిటీ నీకు దేవుడు ఉన్నప్పుడు ఎస్ ఆర్ నో పట్టుకుని వెళ్ళిపోతావు When నువ్వు. God has been your first priority, you will speak only yes or no. ఒకసారి జోబ్ 15:3 చూద్దాం. జోబ్ చాప్టర్ 15:3, యోబు 15వ అధ్యాయము 3వ వచనము. వ్యర్థ సంభాషణ చేత వ్యాజ్యమాడు దగునా, నిష్ప్రయోజనమైన మాటల చేత వాదింపదగునా? Should he reason with unprofitable talk or by speech? అన్ప్రాఫిటబుల్
నువ్వు మాట్లాడే మాటలో నీకు ప్రాఫిట్ ఉందా? Whatever you're speaking, is there any gain? Is there any profit? నీకేమి రాదు. No, you'll not get anything. నువ్వు మనిషితో అన్నెసరీ మాటలు మాట్లాడడం వల్ల నీకేం డబ్బు రాదు. ఇది రావడం వల్ల నీకు ఆశీర్వాదం కూడా ఆగిపోతుంది. And you will not get any money. And in fact, the blessings that is in due for you also will be stopped. అన్నెసరీ అంటే టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది. Because your time is getting wasted. కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ నోరు జాగ్రత్త పెట్టుకునే దాంట్లో ఫస్ట్ ఏమొచ్చింది అక్కడికి? What is the first thing that is told when it comes to safeguarding your mouth? వ్యర్థ సంభాషణ. It's like unprofitable talk or speech. వ్యర్థ సంభాషణ, దేనికి ఉపయోగం లేని సంభాషణ. They're all useless talk or mixed speaking. దేనికి ఉపయోగం ఉండదు అది. These are of no use. అన్నెసరీ. They're all రాజకీయాల unwanted. గురించి మాట్లాడుకుంటారు. People talk about politics. నీకేం ప్రాఫిటబుల్ కాదే It's of no good when you talk about కదా. politics. పక్కింటోళ్ళ గురించి మాట్లాడుకుంటారు. You talk about neighbors. నీకేం ప్రాఫిటబుల్ కాదే What's it gain for you? Kada. What's it profitable to you? అన్ని ముచ్చట్లు మాట్లాడుకుంటారు. You talk about unwanted నీకేం things. ప్రాఫిటబుల్ కాదే. It's not profitable to you. నువ్వు దొరికినప్పుడు వీలైనంతసేపు మంచి మాటలు పడి ఎంత చక్కగా ఉంటది తెలుసా You can మాట్లాడడం always speak good and healthy things. కదా. మనల్ని చూసుకునేటప్పుడు మీకేం గుర్తుకు రావాలి? నా దేవుడు ఇలా ఉండేవాడా, నా దేవుడు ఇలా ఉండేవారా? And when you look at the Lord, when you look at the nature, you'll say, my God, was he like this? నిన్ను నువ్వు చూసుకున్నప్పుడు కూడా నా దేవుడు, ఎందుకంటే ఆయన స్వభావము చెప్పున ఆయన ఆయన ఆయనని బట్టి ఆయన విధంగా ఎలా ఉండేవారో అలాగే మిమ్మల్ని సృష్టించినారు. The Lord God created you and me in his own image. So when you look at yourself, you say, was my God like this? కాబట్టి ఆయన సృష్టించేటప్పుడు ఆయన లాగా సృష్టించి ఆయన క్యారెక్టర్ అన్నది మన లోపల పెట్టారు. కాబట్టి ఆయన క్యారెక్టర్ ఉంటే ఇంకా ఎంత మంచి పేరు ఉంటుంది. When God created, he created the man in his own image and he put the character inside the man, which is God's character. So how good a person when he ఎప్పుడైనా ఈ has God's క్వశ్చన్ character. వేసుకుని ఉంటారా? Did you ever ask this question? కదా. మనము పలకడానికి చాలా సులభంగా ఉండొచ్చేమో, Very easy and convenient for us to say certain things. కానీ దేవుని హృదయానుసారుడు కాబట్టే నిజమైన పశ్చాత్తాపం ఏంటో అతనికి తెలిసింది. David knew the value of genuine repentance because he knew God's heart. దేవుడి చేతులు పట్టడానికే కోరుకున్నాడు He always wanted to fall in the hands of the Almighty God. కదా. దేవుడికి ఇష్టమైనదే చేయడానికి ఇష్టపడ్డాడు. He wanted to do those things which is only pleasing God. దావీదు విన్నాడు ఏమని, అతన్ని రాళ్ళు వేసి చంపాలని మనుషులు అనుకోవడం దావీదు తన చెవులారా విన్నాడు. David heard the 600 loyal people wanted to throw him to death and stone him కదా. to death. నువ్వు కూడా ఎన్నో మాటలు వినొచ్చు, You also could have heard so many people speaking అయినా about కూడా you. దావీదు అక్కడ వాళ్ళకి మంచి చేస్తున్నాడు. Even though after knowing it also David did only good to all those people. ఓ అంటే దేవుడు హృదయం Oh, that's the heart of God. కదా. That's what you should start thinking. కాబట్టి వ్యర్థ సంభాషణ మీకు మీరే ఆలోచించుకోండి. నేను దేని గురించి నేను డిస్కస్ చేస్తున్నాను? You need to think and ask yourself, what am I discussing? What am I talking about? కదా. ఒక రోజులో ఇంట్లో మాట్లాడుతున్నాము అనంటే, When you're speaking words in your house, ఇంట్లో మాట్లాడుతున్నాము అనంటే when you're talking in your house, ఎక్కువగా 95% వాక్యమే ఉంటదండి. we talk only about the word of God and related to things. వాక్యమే ఉంటది. ఎందుకు అలా ఆలోచిస్తున్నారు? అలా ఆలోచించకూడదు కదా. Why are they thinking like this? They're not supposed to think like this. కదా. ప్రతి విషయం కూడా ఏదైనా మన కంటి ముందు నెగిటివ్ గా కనిపించినప్పుడు అది అబద్ధమైతే, And when we see something negative and we think, what if it is not true? నేను పలికేస్తున్నాను, అది అబద్ధమైతే, I'm speaking, but what if I'm speaking is not true? కదా. నా మీదకి ఏం తెచ్చుకుంటున్నాను నేను What am I inviting into my life? అని మనకు మనమే మాట్లాడుకుంటూ We ఉండాలి. need to talk to ourselves. కాబట్టి వ్యర్థమైన సంభాషణ వదిలిపెట్టడం చాలా మంచిది. Therefore, it is good to let go of useless talk and speeches, నిష్ప్రయోజనమైన మాటలు. unprofitable talk. కదా. నీకు దేవుడి వాక్యము ప్రయోజనకరమైన వాక్యము నీకు అనుగ్రహించబడినప్పుడు ఈ నిష్ప్రయోజనమైన మాటల్లో నువ్వు నేర్చుకున్నదంతా కూడా కొట్టుకుపోతుంది. When God and his word talks about profitable things and everything which is useful, but your speech and your thoughts and your talk has been always unprofitable, so whatever you learned will go to nothing. అలాగే 4th verse ఒకసారి చూడండి. Likewise, Job chapter 15 verse 4. యోబు 15వ అధ్యాయము 4వ వచనం. ఓకే. నీవు భయభక్తులను వ్యర్థము చేయుచున్నావు, దేవుని గూర్చిన ధ్యానమును హీనపరచుచున్నావు. అంతే. నువ్వు చక్కగా కూర్చుని మాట్లాడుకో, చక్కర్లేని విషయాలని, అది నిజమో అబద్ధమో నీకు తెలియదు. You keep on talking, but you're not sure whether what you're thinking and talking is it true or not. నీకు తెలీదు.
You really do not know. ఎంత దూరంగా నువ్వు వాటికి ఎంత దూరంగా ఉంటావో దేవుడికి అంత దగ్గరగా ఉంటావు నువ్వు As far as you are from this unprofitable speech, కదా. you will be very close to God. వ్యర్థమైన సంభాషణ దాని వల్ల నీకు ఏ ఉపయోగము ఉండదు. Unprofitable talk and speeches is of no use to you. వ్యర్థమైన సంభాషణ నీ ఇంట్లో ఉన్న ఆశీర్వాదాన్ని దొంగతనం చేస్తది. But when there is unprofitable talk and speech, it will snatch away the blessings that is in your house. నీకున్న భయభక్తులు కూడా వ్యర్థమైపోతుంది Even the fear of the God will become useless in your life. కదా. దేవుణ్ణి గురించిన ధ్యానమును హీనపరుస్తున్నావు అంటే నీ వ్యర్థమైన సంభాషణ నువ్వు ఫోన్ లో మాట్లాడుతున్నా పక్క వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నా ఏమవుతుంది? నీరు ఉపయోగం నీకు ఉపయోగకరంగా లేకుండా పోతుంది అది. Your unprofitable speech either by phone or to communicating directly with people also, because of its unprofitability, everything is going for a toss. నీకు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ దేవుడు ఉన్నారనుకో. And on the other side, if God has been your first priority, నెక్స్ట్ స్టెప్ నీ నోరు జాగ్రత్త పెట్టుకుంటావు. the first and the foremost thing is you'll safeguard the words of your mouth. నీ నోరు జాగ్రత్త పెట్టుకుంటున్నావు నువ్వు అనుకుంటున్నావు అనుకో. But if you're safeguarding your mouth నీకు carefully, చాలా మంది రావచ్చు, and many people will come to you, ఎంత మంది అయినా ఉండని, there will be any number of people నీ coming. మాటలేంటి? What is your speech at that moment? వాళ్ళతో నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావు And what are you speaking to them? కదా. నీ ఇంట్లో పని చేసే వాళ్ళ దగ్గర నువ్వు ఎలా మాట్లాడుతున్నావు How are you speaking to the people who are working in your house? కదా. నీ అధికారి దగ్గర నువ్వు ఎలా How are మాట్లాడుతున్నావు, you speaking to your authorities? నీ వాళ్ళ దగ్గర నువ్వు ఎలా How are you మాట్లాడుతున్నావు speaking to your relations and the people surrounding you? అర్థమైపోతుంది నువ్వు మాట్లాడే దాన్ని బట్టే. Everybody knows what kind of person you అన్నం are. తింటున్నావా గడి తింటున్నావా పోయింది అక్కడే. నీకు దేవుడు భయమే లేదు ఇంకా The moment you say, are you eating food or eating grass? That itself counts that you are not close to God. అయిపోతుంది. అంటే నువ్వు నోటితో పలికక్కర్లే, నువ్వు హృదయంలో పలికినా కూడా అయిపోతుంది. You don't have to literally say it from your mouth. Even if your heart speaks, that's as good as speaking from your mouth. వెంటనే మార్పు రాదండి. No, changes doesn't occur 6 immediately. నెలలు ఇది ప్రాక్టీస్ చెయ్యాలి. ఇది సెకండ్ అనాలిసిస్ నీకు. You need to practice this for 6 months, and this is the second analysis. దేవుని ఫస్ట్ ప్రయారిటీ పెట్టుకున్నావు అంటే ఇది నువ్వు గెలిచినట్టే If God has been your first priority, then you are victorious. కదా. అంటే నువ్వు విన్న వాక్యాన్ని నువ్వే అవమానం చేసేస్తున్నావు అక్కడ. That means whatever word you heard, you are insulting the word of grace. కదా. అంతే. ఇంత చక్కగా వాక్యం వింటున్నావు, You are hearing the word of God. చక్కగా కారులో వెళ్తూ ఉంటావు, You're going in the car. ఎవరు అడ్డుపడుతూ ఉంటారు. Somebody will come in ఏ between. ఇంట్లో చెప్పి రాలేదా చావాలనుకుంటున్నావా, నా కారే దొరికిందా అని అంటావు. You found only my car to come and die under the wheels. విన్న Can you వాక్యం ఏం see? చేసావు నువ్వు? What's happened to the word that you దేవుడు heard? భయభక్తులు లేకుండా పోయింది, నువ్వు విన్న వాక్యాన్ని నిష్ప్రయోజనం చేసేసావు. You have cast out the fear of God from your life, and the word of God that you heard has become invaluable. కదా. దేవుని వాక్యాన్ని కూడా నువ్వు హీనపరిచేసావు అక్కడ. You have really mocked at the word of God. 5వ వచనం చూడండి. Let's see Verse- verse 5. నీ మాటల వలన నీ పాపము తెలియబడుచున్నది, వంచకుల పలుకులు నీవు పలుకుచున్నావు. అయిపోయింది. For your iniquity teaches your mouth, and you choose the tongue of the crafty. అంటే ఇక్కడ వంచకులు అని అంటే వాళ్ళు దేవుని నుండి సపరేట్ అయిపోయిన మనుషులే కదా. Who are these crafty people? Are they not Avuna? separated from God? Yeah. ఇప్పుడు వాళ్ళు సపరేట్ అవ్వకపోతే వంచకులు అనే పేరు రానవసరం లేదు కదా. If they wouldn't be separated from God, they wouldn't be called as crafty. కదా. అక్కడ యోబు మూర్ఖురాలు మాట్లాడిన విధంగా నువ్వు మాట్లాడకానన్నాడు. Job told to his wife, don't speak like that of a foolish woman. ఫస్ట్ ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి Remember this carefully. కదా. డబుల్ టంగ్ అంటే ఎప్పుడు ఏ మాట ఎలా చెప్తావు తెలియదు. ఇలా నిజం చెప్తే ఇలా అబద్ధం చెప్పేస్తావు, ఇలా మ్యానిపులేషన్ కూడా చేసేవచ్చు. Double tongue means you say one confession and then later on you change your stance by whatever you told, telling no it's. కానీ సేఫ్ లో లేరు, But actually you're not in the safe zone. ప్రమాదకరమైన స్థితిలోకి వెళ్ళారన్నది రియలైజ్ అవ్వరండి. And one doesn't realize that they're gone ఈ to a very సంవత్సరం dangerous ఇది state. వద్దు నాకు. This year you ought not to be like కంఫర్ట్ this. లైఫ్ లీడ్ చేసుకోండి అమ్మా. Lead a comfortable life. కదా. God గుండెల wants మీద to do. చెయ్యేసుకొని ఏ తప్పు లేకుండా దేవుడికి ఇష్టంగా నేను జీవిస్తున్నానన్న ఆ కాన్ఫిడెన్స్ రానియండి. తలెత్తుకుని మనకున్న ధైర్యం ఏదనగా, What is the మనకున్న confidence that ధైర్యం we have? ఏదనగా మీ హృదయంలో ఏ దోషారోపణ లేకపోతే దేవుని ముందు ధైర్యం కలవారే ఉంటారన్న ఆ ధైర్యంతో ఉండాలి అని అంటే నోరు జాగ్రత్త పెట్టుకోవాలి. If your heart doesn't condemn you, that's the confidence. You can ask God whatever you want. What does it mean? That means safeguard your words that is coming from your mouth. అంటే ఏంటి? ఉపయోగం లేని సంభాషణ. That means unprofitable talk or కదా. speech. ఈ ఉపయోగం లేని ఆర్గ్యుమెంట్స్ కి నువ్వు వెళ్తున్నావు అని అంటే నువ్వు భయభక్తులు నీ వ్యర్థం చేస్తున్నావు, వేస్ట్ చేస్తున్నావు అంట నువ్వు. If you are going for this unprofitable arguments, that means you are restraining prayer before God and doing all wrong things. ఈ 3 to 5 వర్సెస్ అన్నది
మీరు ఇంట్లో ఒక పెద్ద ఒక పేపర్ మీద రాసుకుని మీ బెడ్రూమ్ లో అంటించుకోండి అది. When it comes to this Job chapter 15 verses 3 to 5, write it in a sheet of paper. లేచిన and put it in తర్వాత a book. ఏమనుకోవాలి? After getting up, what you should do? Right? అన్నెసరీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కి వెళ్ళొద్దు. You should say, you should look at this. I'm not going to go to any baseless arguments. నన్ను అడిగితే ఏం చెప్తాను తెలుసా? If you ask me, you know what I'll say? అదే మోషే అంటాడు కదా, What ఇదిగో నీ say? ముందు జీవము మరణము పెడుతున్నాను, ఏది కావాలో నువ్వు తీసుకో, నన్ను అడిగావంటే జీవమును కోరుకో అని. Moses will say, see, I have placed before you that which belongs to curses and that which belongs to blessings. So అట్లాగే- whatever you want, you choose it. If you ask me, pick up that which is blessing. అసలు ఆర్గ్యుమెంట్స్ కి వెళ్ళొద్దంట. The best and the safest thing is never go into any arguments. ఆర్గ్యుమెంట్స్ కి వెళ్ళొద్దు. Never go to any argument. వాటికి నువ్వు Useless. దూరంగా ఉన్నావు అని అంటే నువ్వు దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటున్నావు, అది వేస్ట్ అవ్వట్లేదు, అదే నిన్ను కాపాడుతుంది. If you're far away from this unprofitable or useless talk, that means you are not casting away the Lord from your life. నువ్వు దేవుణ్ణి హీనపరచట్లేదు, నువ్వు దేవుణ్ణి గణపరుస్తున్నావు అక్కడ. You're not casting out God from your life. You're actually glorifying Him in your life. ఈ విధంగా ప్రవర్తించడం వలన నీ మాటలను బట్టే నువ్వు నీతిమంతుడు అనియు, నీ మాటలను బట్టి అపరాధి అనియు తీర్పు తీర్చబడతావు అన్నది ఇక్కడ కనబడుతుంది నీకు. By this we clearly know what is mentioned in Matthew chapter 12 verse 36. By this you will be clearly condemned or justified by the mouth. అసలు వెళ్ళొద్దండి. ఇలాంటివి ఎన్నో నా దగ్గరికి వచ్చింది అనుకోండి, పక్కన పెట్టేస్తాను, దాని మీద దృష్టి కూడా పెట్టను నేను. I will cast away anything which is gossip related or any unprofitable speech related. I will never give them importance. అది కూడా మీకు నేర్పిస్తాను, I will teach you that also. అది కూడా మీకు నేర్పిస్తాను I నేను. will teach you that also. ముఖ్యంగా మీరు ఈ 3 పాయింట్స్ ని మీరు మర్చిపోవద్దు మీరు. Above all, never forget these 3 points mentioned in Job chapter 15. verses 3 ఎందుకంటే to నీ 5. మాటల వలన నీ పాపం బయటకు వస్తుందంట. నువ్వు ఎవరో గురించి మాట్లాడుతున్నావు మనం అనుకుంటాం, కాదు, నీ పాపం బయటకు వస్తుంది అన్నది నువ్వు రియలైజ్ అవ్వట్లా. You are actually speaking about a person, but in reality, you are speaking about your own sins. You are exposing your own sins. You are not realizing them. వంచకులు అంటే దేవుడు తెలియని వ్యక్తులు, అది మంచా చెడా అన్నది కూడా గుర్తుపట్టకుండా మాట్లాడే వ్యక్తులు మాట్లాడే విధంగా మాట్లాడేస్తున్నావు అని అంటున్నారు. You are talking and you choose the tongue of the crafty person and you are talking like that. 6వ వచనం చూడండి. Verse 6. నేను కాదు, నీ మాటలే నీ దోషమును స్థాపించుచున్నవి, నీ పెదవులే నీ మీద సాక్ష్యం పలుకుచున్నవి. ఎవరి మీద? మనం ఎవరో గురించి మాట్లాడుతున్నాం అనుకున్నావు, లేదు, నీ మీద, నీ కుటుంబం మీదకి నువ్వే సాక్ష్యం పలుక్కుని ఆ సాక్ష్యము తీర్పు తీర్చేసి అది ఏకంగా నీ ఇంట్లో వచ్చి కూర్చునే వరకు కూడా నువ్వు వదలట్లేదు దాన్ని. No, it's not talking about somebody else. Your own mouth condemns you and not I. That means you're talking about yourself and your family and you're passing a judgment against yourself. అంతవరకే. And your lips are testifying against you. నీ ఇంట్లో నువ్వు ఉన్నప్పుడు చక్కగా నీ పిల్లల గురించి ఆలోచించు, నీ భార్య గురించి ఆలోచించు, నీ భర్త గురించి ఆలోచించు, నీకు వచ్చే ఆశీర్వాదాన్ని ఆలోచించు, నీ గురించి ఆలోచించుకో. ఎవరి గురించి ఆలోచించాలంటే వాళ్ళకి ఏ విధంగా నేను మంచి చేయగలుగుతాను, ఏ విధంగా వాళ్ళని రక్షించుకుంటాను, ఏ విధంగా వాళ్ళని కాపాడగలుగుతాను, ఏ విధంగా దేవుడికి ఇష్టంగా వాళ్ళని మార్చుకోగలుగుతాను, ఆ విధంగా ఆలోచన రావాలి. కానీ వీళ్ళని చెడగొట్టేద్దాము, వాళ్ళని పాడు చేసేద్దాము, వాళ్ళని ఇలా చేసేద్దాము అన్న ఆలోచన ఎప్పటికీ రాకూడదు. You talk about the goodness and the good things pertaining to your family members and all, but never ever intend to do something which is wrong or say a gossip or a slander, maligning the people's character, assassinating them. In fact, you need to talk about good about a person at all times. ఈ సంవత్సరము అటువంటి ప్రవర్తన అయితే ఉండకూడదు. This year from onwards, you should not have అదైతే any wrong చెప్పేస్తున్నాను characters. నేను మీకు. నోరు జాగ్రత్త పెట్టుకుంటున్నానంటే ఫస్ట్ నేను అన్నెసరీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కి వెళ్ళకూడదు. అది నీ అనాలిసిస్. అది Guard the words of your mouth, especially never go into any kind of arguments at నీ all. ఆర్గ్యుమెంట్స్ లో ఏముంటుంది? What should be there in your arguments? దేవుని భయాన్ని వ్యర్థం చేసేస్తున్నావు. You are actually casting out the fear and the reverence of దేవుని యొక్క God. వాక్యాన్ని నువ్వు హీనపరుస్తున్నావు. You are neglecting the word of God and mocking at it. నీ పాపాన్ని నువ్వు And బయలుపరుచుకుంటున్నావు. you are exposing your own sinful nature. అలాగే నీ మీద నువ్వే సాక్ష్యం పలుకుతూ నీ తీర్పులోనికి నువ్వే కూర్చుంటున్నావు. Likewise, your own mouth is condemning you and your lips are testifying against కానీ అక్కడ you. మాట్లాడుకునేది ఎవరో గురించి, But actually, you're speaking about somebody else. ఆలోచించేది ఎవరో గురించి, You're thinking and speaking about somebody else. అవన్నీ ఇంకొకరి గురించి. You're actually speaking and thinking about somebody else, but actually you're passing a judgment on you. అందుకే అంట నిన్నే దేవుడు చూస్తారు, మిగతా వాళ్ళని చూడరు. వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారో నాకు అనవసరం, నిన్నే చూస్తారు. That's the reason God emphasizes telling that He will ask you only. It doesn't ఇది matter కూడా how. ఎన్నో సంవత్సరం నుండి చెప్తూనే వస్తున్నా. I've been telling this over the period of years. జేమ్స్ 3:5-8. జేమ్స్ చాప్టర్ 3 verses 5 to 8. యాకోబు 3వ అధ్యాయం 5 నుంచి 8 వచనములు. అలాగుననే నాలుక కూడా చిన్న అవయవమైనను బహుగా అదురుపడును, ఎంత కొంచెము నిప్పు ఎంత విస్తారమైన అడవిని తగలబెట్టును. నాలుక అగ్నియే,
నాలుక మన అవయవంలో ఉంచబడిన పాప ప్రపంచమై ఉమ్, సర్వ శరీరమునకు మాలిన్యము కలుగజేయుచు ఉమ్, ప్రకృతి చక్రమునకు చిచ్చు పెట్టును. ఉమ్, అది నరకము చేత చిచ్చు పెట్టబడును. ఉమ్. మృగ పక్షి సర్ప జలచరములలో ప్రతి జాతియు నరజాతి చేత సాధుకు జాలును. ఉమ్, సాధు ఆయను గాని ఉమ్, ఏ నరుడును నాలుకను సాధు చేయనేరడు. ఉమ్, అది మరణకరమైన విషముతో నిండినది. ఉమ్. అది నిరర్గళమైన దుష్టత్వమే. దుష్టత్వమే. నాలుక గురించి ఎలా చెప్పారో చూసినారా? Look at the way what is spoken about the నీ tongue. ఫస్ట్ ప్రయారిటీ దేవుడు ఉన్నప్పుడు నాలుక ఏంటి, సింహాన్ని కూడా హ్యాండిల్ చేసేస్తాను. If God is your first priority, what about the tongue? Just not the tongue, even you can tame wild beasts and animals మీరు like lions. దీని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చూడండి, అసలు మీ లైఫ్ ఎలా ఉంటుందో తిరుగులేని లైఫ్ మీరు చూస్తారు. Focus on this aspect and transform yourself and see the life. It will spiral బిజినెస్ upwards. చేసే వాళ్ళు యోబును ఆశీర్వదించినట్టుగా రెండింతలుగా ఆశీర్వదించబడతారు చెప్తున్నాను ఈ I'm రోజు. telling you, to those who are self-employed and doing business, as Job was blessed twice, so shall you all be blessed. వారి Amen. పిల్లలందరూ కూడా ఆశీర్వదించబడతారు. And all the children would be blessed. యోబు ఏ విధంగా వాళ్ళ పిల్లల విషయమై ప్రతి రోజు నిరంతరము వాళ్ళ పిల్లల కోసం బలి ఇస్తూ ఉండేవాడంట. Job always used to offer daily sacrifices and offering on behalf of the children's sins. అందుకే వాళ్ళ పిల్లల్ని కాపుదలుగా ఉంటూ ఉండేవారు. And that's the reason he used to always protect the అదే children. కాపుదల మీకు దొరుకుతుంది. Same kind of protection will be given to all of you. రెస్టారెంట్స్ పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఇంకా రెండింతలుగా మూడింతలుగా ఆశీర్వదించబడతారు. వాళ్ళ కోసం పనిచేసే పని వాళ్ళు దేవుడు పంపిస్తారు. Whether it is restaurants or any business, God will send the right staff, right employees, so that you will run your show very కదా, well. నేను చూస్తాను ఈ ఇయర్, నేను చెప్తున్నా Yes, అది నేను చూడాలి, we also believe. అది చూడాలి. మేము జాబ్స్ చూస్తాం. చేసే వాళ్ళు వాళ్ళ సాలరీస్ ఇంక్రీజ్ అవడం నేను చూడాలి. Those who are employed, their ప్రతి salaries have to గర్భం increase. తెరవబట్టం నేను చూడాలి. I have to see every womb to be open, ప్రతి గర్భము పిండము పడినప్పుడు గంతులేసుకుంటూ పడాలి, అది నేను చూడాలి. and every womb that is conceived, I have to see it leaping with joy. ప్రతిదీ నేను చూడాలి. I want to see. Yes, we will see together. ప్రతిదీ నేను వచ్చి చూడాలి I will come and see. కదా. ప్రతి వారికి ఆశీర్వాదంగా మారుతుంది, ప్రతి గర్భం తెరవబడుతుంది. నేను చెప్తున్నాను ఈరోజు. Every womb will be opened. Amen. కదా. నాలుక ఎటువంటిది, ఎంత భయంకరమైనదో చూడండి. ఇదే నాలుక ఎంత చక్కగా ఆశీర్వదిస్తుంది చూడు. Yes. అదే నాలుక చెడ్డ మాటలు పలికితే ఎంత అసహ్యంగా ఉంటుంది. మ్యానిపులేషన్ మాటలు పలికిన, అబద్ధము పలికిన, ఆ స్వభావం గురించి ఆలోచించుకుంటున్నా కూడా శరీరం మీద గొంగళి పురుగులు పాకుతున్నట్టు ఉంటది నాకు. Did you consider how the tongue was blessing genuinely? And likewise, many people with the same kind of blessing, they speak curses, they speak lies, they see hypocrisy, pretension, all kind of wrong things come from the same words. Is it not like going a నీ caterpillar on నోరు the నీ house? శరీరాన్నే తిప్పేస్తది. Your mouth can even turn your body. నీ నోరు నీ శరీరాన్ని తిప్పేయగలదు, ఎలా కాండాలు తిప్పేస్తుంది, ఏది కాండది చేయించగలదు. Your mouth, your tongue, like a rudder of a boat, can turn the direction of your body, whatever direction it wants. నాలుక అగ్నియే. నాలుక మన అవయములలో ఉంచబడిన పాప ప్రపంచం అంటండి. The tongue is evil, but it's full of ruly poison. పాప ప్రపంచం అని క్లియర్ గా రాయబడి ఉంది. Verse 6. సర్వ శరీరమునకు మాలిన్యం కలుగు చేస్తుంది. And it defiles the entire body. ప్రకృతి చక్రమునకు చిచ్చు పెడుతుంది. అంటే దేవుడు నిన్ను ఎందుకు సృష్టించారు? It defiles the whole body and sets on fire the course of nature. Why did God create you? Exodus 20th చాప్టర్ లో ఉన్నటువంటిగా ఈ విధంగా చెయ్యొద్దు, ఈ విధంగా ఉండొద్దు, ఈ విధంగా ముట్టొద్దు, ఈ విధంగా ప్రవర్తించొద్దు, ఈ విధంగా చెయ్యొద్దు, ఈ విధంగా ఉండొద్దు అని చెప్పడానికి దేవుడు సృష్టించారు. అది ప్రకృతి చక్రం. And whatever God has told you, the do's and don'ts from the book of Exodus and other places, that this is what it is, the whole నిన్ను body. సృష్టించి అబద్ధం చెప్పొద్దు అని సృష్టించారు. And the course of nature is God created you to tell, don't కానీ tell any lies. అబద్ధాలు చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నారంటే మరి ప్రకృతి చక్రము మారిపోయింది కదా. But if you are continually doing contrary things like speaking lies, that means you are changing the whole course of nature. అది నరకము చేత చిచ్చు పెట్టును అనింది. And it is set on fire by hell. అందుకే నీ నోటి మాటలతో నువ్వు పట్టుబడతావు, నీ నోటి మాటలతో చిక్కుబడతావు. That's the reason from the words of your mouth you will either be condemned or ఈ justified. నాలుకకున్న దరిద్రమైన బుద్ధి ఏంటి చెప్పనా? Shall I tell you the worst thing about the tongue? అది ఏం చెప్తే మిగతా వాళ్ళు వినాలని కోరుకుంటది. The tongue always desires everybody to believe whatever it కానీ నేను speaks. మీకేం చెప్తున్నాను, But what is it I'm telling you? వాక్యం ఏం చెప్తుందో చెప్పు.
Tell me what the word has to say. వాక్యం వినమంటే విను, వాక్యం వద్దంటే వదిలే. If you have to listen to the word, let the word say something. నీ Listen to the జీవ word, not గ్రంథానికి you. కదా, నీకు ఇంకొక మనిషికి మధ్యలో జీవ గ్రంథం ఉంది. Before another person, between you and another person, the word of God is there. ఇంకొక మనిషికి నీకు మధ్యలో జీవ గ్రంథం ఉంది. The word of God, the book of life, is that between you and the నీ other person. భార్యకి నీకు మధ్యలో జీవ గ్రంథం ఉంది. Between the husband and wife, the word of God is నీ there. పిల్లలకి, నీ వాళ్ళకి, నీ దగ్గర పనిచేసే వాళ్ళకి, నీకు మధ్యలో జీవ గ్రంథం ఉంది. The word of God and the book of life is there between you and your employees and all అదేం your relations. చెప్తుందో విను. Listen to what the word of God నువ్వేం says. చెప్తున్నావో వెనక Don't listen to what you want to say. కదా. నీకు ఎందుకంటే నువ్వు ఈ నాలుకకి ఏమనిపిస్తుంది, నరకం కదా, కాబట్టి గర్వంతో చెప్పాలని కోరుకుంటది. The tongue is going to become is like a hell fire, so it will speak only with arrogance and pride. కాబట్టి నరకము చేత చిచ్చు పెట్టును అని అంట. ఇంకొక కొంప ముంచట్లేదు, మన కొంపే మనం ముంచుకుంటున్నాం అనేది మనం రియలైజ్ అవ్వరు. It is set on fire by hell, therefore your own house is getting burnt, not burning somebody else's 7వ house. వచనం మీరు చూసారంటే, If you see the 7th verse, ఏ పక్షినైనా సరే నీ to find నోటి మాటతో పక్షి వినట్లా, so what does it say? That the birds of the air are trained to నువ్వు your ఇంట్లో words. పెంచుకుంటున్న పెట్స్ కూడా మాట వింటున్నాయి Even your pet animals are listening to what you're saying. కదా. నువ్వు ఎవరైనా సాధువు చేసుకోగలవు, కానీ నిన్ను నువ్వు సాధువు చేసుకోలేవు. You can actually tame anybody, but not your own tongue, not yourself. అందుకే చెప్తున్నారు, ఏ నరుడును నాలుకని సాధు చేయ నేరడు అని అన్నారు. అందుకుని వాక్యమే చెప్తుంది కదా అని అనకూడదు మనము. That's the reason it says, but no man can tame the tongue. So you should not say, see, it's written, therefore I cannot tame my tongue. నువ్వు వాక్యమే చెప్తుంది కదా అన్నావు అనుకో, అది మరణకరమైన విషముతో నిండి ఉండి నువ్వు విషంతోనే బతుకుతావు అని అర్థం. If you're going to use that word favorable to you, then it is an unruly woe full of deadly poison. జెరెమియా 9:8 చూడండి. ఇర్మియా 9వ అధ్యాయము 8వ వచనం. జెర్మియా చాప్టర్ 9:8. వారి నాలుక ఘాతక బాణము, అది కాపట్యము పలుకుచున్నది. ఒకడు మనసులో వంచన అభిప్రాయం ఉంచుకొని నోట తన పొరుగువానితో సమాధానంగా బీ మాట్లాడును. కేర్ఫుల్. The tongue is an arrow shot out, it speaks deceit. One speaks peacefully to his neighbor with his లోపల mouth, ఒకటి but in ఉంటది, his heart he lies in wait. లోపల ఒకటి ఉంటది. There's hidden things inside the heart. ఆహాబు మనసులో ఏముంది, What was Ahab thinking? నాబోతు స్థలం లాగేసుకోవాలని ఉంది. He was desiring to get the కానీ house యెజబెల్ of దగ్గరకు వచ్చేసరికి సగమే Naboth. చెప్పాడు. He wanted to have the Naboth's vineyard, but when he came to Jezebel, he told another story. మొత్తం చెప్పలేదు, సగమే తెలుసు ఆమెకి. She knew only half of the అంటే story. అసలైన స్టోరీ ఇంకా లోపల ఉంది. That means the second half was inside him. ఈ వచనము దయచేసి ఎప్పటికీ మర్చిపోవద్దు Never ever forget this particular verse. కదా. ఈ నోరు అన్న విషయంలోకి వచ్చినప్పుడు మీకు Job 15 chapter 3-6 verses మీకు ఎప్పుడు గుర్తుండాలి. And when it comes to the words, you should be remembering Job chapter 15 verses 3-6. అలాగే James 3rd chapter 5-8 verses ఏముందో గుర్తు పెట్టుకోండి. Likewise, James chapter 3 verses 5 to, వెరీ ఇంపార్టెంట్ Attention, వర్స్ వచ్చి 8th పాయింట్. and very important verse. verse is verse 8. ఇదంతా Jeremiah కూడా chapter 9 verse నోరే. 8. All these things are related to పాప words. ప్రపంచం ఎక్కడుంది, Where is the full of sin? నీ నోట్లో ఉంది. It's all in your mouth. కానీ దేవుడు నిన్ను ఈ లోకము నుండి ఏర్పరచుకున్నారంటే ఈ పాప ప్రపంచాన్ని బయట పడేసి నిన్ను When ఏర్పరచుకున్నారు. God has called you to be separated, He has told you to separate yourself from that world ఈ of పాప evil that is your ప్రపంచాన్ని tongue. బయట పాడేసి నిన్ను తెచ్చుకున్నారు. He set you out from the sinful world and brought you into the light. వాడే నాశన పుత్రుడు, And He is the son of perdition. వాడే నాశన పుత్రుడు He is the son of perdition. కదా. నాశనము చేయడానికి పాత్రుడు. He is the one who is instrumental to cause evil. And sin. ఎక్కడున్నాడు వాడు? Where is he? He's there in the tongue. నీ నోట్లో ఉంటాడు. It's all in your mouth. అందుకే ఇక్కడ వాడు ఎట్లా ప్రవర్తించండి, వారి నాలుక ఘాతుక బాణము. The tongue is an arrow shot out. బాణాలతో రెడీగా ఉంటారు వాళ్ళు His words will be speaking like the కదా. darts, అన్ని అబద్ధాలే, like arrows. కానీ All lies. ఎలాగా రెడీగా పెట్టుకుని ఉంటారు వాళ్ళు. Full of lies, and he'll be ready to shoot. నెక్స్ట్ ఏముంది అక్కడ? It speaks deceit. అది కాపట్యము పలుకుచున్నది. నిజం మాట్లాడట్లేదంట, మ్యానిపులేషన్ వర్డ్స్ ఉంటాయి అక్కడ. It's not speaking truth, but words of manipulation. నేను మీకేం చెప్తున్నాను తెలుసా? What is it I'm telling you? ఉన్నది ఉన్నట్టు వచ్చి మాట్లాడండి. Speak as things are. ఉన్నట్టు కన్ఫెస్ చేయండి. Confess as things are. దరిద్రాన్ని వదిలిచ్చేసుకోండి. Leave all the defiling unwanted మంచి లైఫ్ things. లీడ్ చేసుకోండి. Your life will be led well. హృదయపూర్వకంగా నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేసి దాన్ని నువ్వు హృదయపూర్వకంగా నువ్వు బయట పెట్టుకుని దాని నుండి కడిగి పవిత్రపరచబడి నువ్వు మరలా
ఇదిగో ఈ దినము ఇంకొక మంచి అవకాశాన్ని నువ్వు తీసుకోవచ్చు. Today you can take another opportune time and a day when you cleanse your heart and let go of all those evil things. ఫస్ట్ and సమూయేలు repent. 12th చాప్టర్ లో ఏముందండి? What is there in 1 Samuel chapter 12? మీరు బ్యూటిఫుల్ గా ఉండండి, వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకునే సంభాషణ మీరు చూడొచ్చు. Listen to the conversation between the two people. సమూయేలు ఇశ్రాయేలు జనాంగం చూడొచ్చు. Let's see the conversation between Samuel and వాళ్ళు the వచ్చి Israelites. ఏమన్నారు? ఇదిగో మా పరిస్థితి ఇట్లా ఉందని ఇశ్రాయేలు జనాంగం చెప్తారు The Israelites are coming and lamenting about their situation. కదా. కానీ ఇక్కడ సమూయేలు ఏమంటాడు? But what does Samuel say? నువ్వు దేవుణ్ణి పక్కన పెట్టి మానవరాజును కోరుకోవడం వల్ల నీ పరిస్థితి ఎట్లాగా అయ్యింది? Samuel said, you have forsaken the living God and you desire a man to be a king. That's the reason you కానీ brought things ఇశ్రాయేలు upon him. జనాంగం ఏమన్నారు? But what did the Israelites say? నువ్వు చెప్పింది నిజమే, They agreed. దేవుణ్ణి Yes. రాజుగా పక్కన పెట్టి మానవరాజు కావాలని మేము కోరుకోవడం వల్లనే ఈ పరిస్థితులు మేము తెచ్చుకున్నాము. They accepted and confessed and said, yes, indeed, Samuel, what you told is right. We wanted a man to be a king and we forsook God. సమూయేలు ఏమంటున్నాడు? Oh, what did Samuel say? నువ్వు మానవరాజు దేవుణ్ణి పక్కన పెట్టి మానవరాజు కావాలని నువ్వు కోరుకున్నావు కాబట్టి, అది నువ్వు ఒప్పుకున్నావు కాబట్టి నీ పక్షమున నేను ప్రార్థన చేస్తాను, లేకపోతే నా ప్రార్థన పాపం అవుతుంది అని That's the చెప్తాడు. reason Samuel said, because you confessed and you accepted your mistakes, therefore it will be a sin if I don't pray for you. That's the reason why Samuel will have to pray. ఇశ్రాయేలు జనాంగం ఏమిటి? ఇదిగో మేము యాక్సెప్ట్ చేసుకుని నీ ముందు దేవుడి సన్నిధిలో నేను నిలబడుతున్నాము, మానవరాజు కావాలని చెప్పి దేవుని పక్కన పెట్టడం వలన ఈ పరిస్థితి తెచ్చుకున్నామని మేము ఒప్పుకొని మా పాపాన్ని నీ దగ్గర యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నానని అక్కడ మనస్ఫూర్తిగా ఒప్పుకుంటున్నారు. The children of Israel were very specific when it comes to the confession. They said everything which Samuel said, but they సమూయేలు ఏమంటున్నాడు? what did Samuel say? నీ దేవుడైన యెహోవా అని మరలా ఈ విధంగా మీరు బాధ పెట్టొద్దు, And Samuel was forewarning them, never ever ఈ again విధంగా మీరు మరలా cause grief to ప్రవర్తించొద్దు, God. Never ever behave like this. He కాబట్టి said. మీ పక్షమున దేవుడు తప్పక యుద్ధం చేస్తారు, Therefore, God on your behalf will start fighting. Don't నేను worry. మిమ్మల్ని నడిపిస్తాను, And Samuel said, I will lead you. నేను మరలా నీకు ఒక మంచి మార్గం I చూపిస్తాను. will again show you a good path and a way. ఇదండి పశ్చాత్తాపం అంటే. This is what a genuine repentance can help you. ఉన్నది ఉన్నట్టు యాక్సెప్ట్ చేసి దాన్ని ఒప్పుకొని నీకు నువ్వే రిలీజ్ చేసేయాలి. లేదనుకో అది నీ ఇంటి మీద నీ తరాల మీదకి వచ్చి కూర్చుంటది. Your confession should be so genuine and so specific and let go of it by confessing. Otherwise, it will come upon you, your family, and also take care నీకు of your నీ దేవుడి generations. మధ్య సంభాషణ ఇట్లా ఉండాలి This is how you need to commune between God and yourself. కదా. కానీ ఇక్కడ ఏముంటుంది? ఇక్కడ వీళ్ళు ఎట్లాగా ఒకడు మనసులో వంచన పెట్టుకుంటాడు, కానీ లోపలంతా కూడా నిజం ఉంటది. One speaks peacefully to his neighbor with his mouth, but in నీకు his heart truth is something. తెలుసు, And he will hide certain things in his heart. సత్యమంతా నీకు తెలుసు, You know all the truth. కానీ దాన్ని నువ్వు దాచుతున్నావు అంటే అది వంచనగా మారుతుంది. But when you're hiding the truth, that means that is becoming crafty and deceit in your mouth. దాన్ని మార్చేస్తున్నావు, నువ్వు దాన్ని లోపల పెట్టి సప్రెస్ చేస్తున్నావు. You're hiding the truth and you're suppressing the truth. కానీ నువ్వు వేసే బాణాలు ఏం వేస్తున్నావు? But what are the arrows that you're shooting at? అందరినీ గుచ్చడానికి చూస్తున్నావు, వాళ్ళ మీద నింద, వీళ్ళ మీద నింద, వీళ్ళ మీద నింద వేయడానికి చూస్తున్నావు. You are very shooting arrows of insults and blaming other people for what you have done. కానీ నోటితో ఏం మాట్లాడుతున్నావు? But what are you speaking with your mouth? అలా ప్రేమగా మాట్లాడుతావు, But with your mouth, you speak so peacefully. ఎంతో సమాధానంగా మాట్లాడుతావు, You speak so much with peace. కానీ లోపలంతా ఏముంటుంది? But what's inside you? వంచన, You have so much of lies and కోపము, deceit. You have anger. పగ, You have ప్రతీకారము. vengeance. You have bitterness. పైన మాత్రము But superficially, అలా ప్రేమగా మాట్లాడుతావు. you speak as if you're the best person in the world. నీకు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ దేవుడు అన్నప్పుడు ఈ భ్రష్టత్వమైన జీవితమే ఉండదండి. If God has been your first priority, you will not lead this kind of deceit or a lie or falsehood life. 3వ వచనం చూడండి ఒకసారి. జెర్మియా చాప్టర్ 9 వర్స్ 3. ఇర్మియా 9వ అధ్యాయము 3వ వచనం. విండ్లను త్రొక్కి వంచునట్లు అబద్ధమాడుటకై వారు తమ నాలుకను వంచుదురు, దేశములో తమకున్న బలమును నమ్మకముగా ఉపయోగపరచరు, నన్ను ఎరుగక కీడు వెంట కీడు చేయుచు ప్రవర్తించుచున్నారు. ఇదే యెహోవా వాక్కు. Next. 4. మీలో ప్రతివాడును తన పొరుగువాని విషయమై జాగ్రత్తగా ఉండవలెను. ఏ సహోదరునైనను నమ్మకుడి, నిజముగా ప్రతి సహోదరుడు తంత్రగొట్టియు తన సహోదరుని కొంపముంచును. ప్రతి పొరుగువాడును కొండెములు చెప్పుటకై తిరుగులాడుచున్నాడు. సత్యమును పలకక ప్రతివాడు తన పొరుగువానిని వంచును. అబద్ధములాడుట తమ నాలుకలకు అభ్యాసం చేసి ఉన్నారు. ఎదుటి వాని తప్పులు పట్టవలెనని ప్రయాసపడుదురు. ఎంత కష్టపడతారు.
They vary themselves to commit iniquity. మరణకరము గల పాపములోనికి ఎంటర్ అవ్వడానికి ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చాలండి. These characteristics are sufficient enough for a person to enter into sin that leads to death. అపోస్తలు పౌలు ఏమన్నాడు తెలుసా? You know what Apostle Paul said? మనుషుల ముందును దేవుడి ముందును మంచి మనస్సాక్షి కలిగిన వాడినే నేను కలిగి ఉండుటకు అభ్యాసము చేసుకొనిచున్నాను అన్నాడు. Apostle Paul said, I have strived all my life with conscience to have a good testimony నీకు between God ఫస్ట్ ప్రయారిటీ and man. దేవుడు అని ఉన్నారనుకోండి, If God has been your first నీ priority, నోరు జాగ్రత్త పెట్టుకుంటావు. you will take God of your నీ mouth. నోరు నువ్వు జాగ్రత్త పెట్టుకున్నావు అంటే 75% నువ్వు సక్సెస్ సాధించినట్టే. You are being successful if you are able to safeguard your mouth. 75% నువ్వు గెలిచినట్టే నేను చెప్తున్నాను. I will tell you, you have won almost 75% if you safeguard your mouth. అంటే నీ గెలుపుకి నేను ఎక్కువ మార్క్స్ వేస్తున్నాము. I'm giving you a lot of marks for your victory. ఆర్గ్యుమెంట్స్ కి వెళ్ళొద్దు. Don't go for any arguments. ఆర్గ్యుమెంట్స్ కి వస్తే కామ్ అయిపో. If there is any arguments, be calm. అయినా కూడా వాళ్ళు మాట్లాడితే అని అన్నారు అనుకో, But what if they సత్యం do? మాట్లాడు. But even if they pick up and they provoke, speak అబద్ధము the truth. చెప్పొద్దు. Don't speak lies. సత్యము మాట్లాడు. Speak the truth as it is. ఆ సత్యం నిన్ను ఎలా కాపాడుతుందో నీ కళ్ళారా నువ్వు చూడు. You will see how the truth will safeguard you and protect you. You will see with your own eyes. కంటితో నువ్వు నేర్చుకునే సత్యం నిన్ను ఎలా కాపాడుతుందో చూడు గాని కంటి చూపుతో తీర్పు అయినది తీర్చొద్దు. You never have to pass a judgment superficially, but because you hold on to the truth, see how the truth that you hold is going to safeguard you. కదా, నీ నోరు నువ్వు జాగ్రత్త పెట్టుకున్నావు అని అంటే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ దేవుడు ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రవర్తన ఉంటుందమ్మా ఎవరికైనా? If God has been a first priority, will anybody have this kind of wrong మీరే character? మీ హృదయమే చెయ్యేసుకున్నా చదువుకోండి, బాగుందా లేదా మీరే చెప్పుకోండి. You put your hand over your heart and check whether Jeremiah chapter 9 verse 4 to ఆ 5 this kind of క్యారెక్టర్ character is నీలో there? ఉంటే ఎలా ఉంటుందో ఒక్కసారి సెన్స్ చేసి చూడండి. Sense how will it be if you have this kind of character? ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందో. It is very, ఇది ప్రపంచంలో ఉన్నదే చెప్తున్నానండి it's abominable, it's detestable. I'm telling you what is there in this world. కదా. మీరు అందరూ కూడా దేవుడు వాగ్దానం చేశారు కదా, మీరు దేవుని చేత బోధింపబడుదురు అని. The Lord God has promised that you will be taught by God himself. నీకున్న తండ్రి ఒక్కడే, దేవుడు ఒక్కడే, నీకున్న ప్రభువు ఒక్కడే, There is one నీ God, గురువు కూడా one ఒక్కడే Father, one Master and one Lord. కదా. ఆయనలో మంచే ఉంటుంది, చెడు ఉండదు He has only one that is good and there's no evil that is found in God. కదా. ప్రతిదీ మంచే చూస్తారు, క్షమించాలని చూస్తారు, కాపాడాలని చూస్తారు, రక్షించాలని He చూస్తారు wants to do good, he wants to save, he wants to forgive, he wants to help you. కదా. ఈ రోజు ఏమేం పాయింట్స్ చెప్పానో అది మీరు అది బై హార్ట్ చెయ్యాలండి. You need to by heart all these points and కదా. memorize. జెర్మయా 9th chapter 8th verse 1, 3 to 5 verses ఇవి కూడా పెద్ద పేపర్ మీద రాసుకుని అది చదివి దాన్ని అసహించుకోండి అమ్మా. దాన్ని చూసినప్పుడల్లా ఎలా తెలుసా, అది చూసినప్పుడల్లా అసహించుకోవాలి, దాన్ని చూసినప్పుడల్లా అసహించుకోవాలి మీరు. Jeremiah chapter 9 verse 3 and Jeremiah chapter 9 verses 4 to 5. You need to hate yourself, loathe yourself and see this character should నా not సహోదరుని prevail. నేను కాపాడుకోవాలి, You should save your neighbor. నా సహోదరిని నేను కాపాడుకోవాలి. You have to save your వాళ్ళ neighbor. జీవితాలు నాశనం చేయకూడదు. Their life should not be destroyed. ప్రతి వాడును తన పొరుగువాని విషయమే జాగ్రత్తగా ఉండవలెను. For every neighbor will walk with slanderers. ఎవరైనా ఉండనియండి, Everyone will deceive his neighbor. వాక్యం ఒక్కడే నీకు దారి చూపించేది It's only the word that can show you the path of కదా. the way. చాలా మంది వాక్యం పట్టుకు నువ్వు వచ్చినా కూడా నీలో ఉన్న నువ్వు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ గాడ్ అని పెట్టుకున్న తర్వాత నువ్వు ఎవరు ఎలాంటి వాళ్ళన్నది నువ్వు గుర్తుపట్టగలుగుతావు. If God has been your first priority, you can easily discern the evil people or the unruly people coming in your way. కదా. సత్యము పలుకక ప్రతివాడు తన పొరుగువానిని వంచును, అబద్ధములాడుచు తమ నాలుకలను అభ్యాసము చేసుకొనిచున్నారంటే వాళ్ళని కాపాడడానికి మిగతా వాళ్ళని ముంచేయడానికి చూస్తూ ఉంటారు. Everyone will deceive his neighbor and will not speak the truth. They have taught their tongue to speak lies, to safeguard themselves. You know what they do? They ఎప్పుడు want to ఎదుటివారి drown తప్పులు others. కనిపెట్టాలని చూడకండి. Never ever want to find వాక్యంలో fault with others. తప్పైతే చెప్పండి, If there's something wrong according to the word of God, then tell ప్రవర్తనలో them. తప్పైతే చెప్పండి, If there's a change in the behavior, tell them the behavior. ఆలోచనల విషయంలో తప్పైతే చెప్పండి. If there is wrong in the thinking patterns, tell them. ఎందుకంటే మనుషుల అభిప్రాయము ఆలోచన మారిపోతూ ఉంటది. Because people's opinions keep changing. మీ అభిప్రాయం మారితే దేవుడికి కూడా నీ మీద అభిప్రాయం మారిపోతుంది. అదొక్కటి నువ్వు టైటిల్ గుర్తుపెట్టుకో. If your opinion changes not according to the word of God, then God also will change his నీ opinion about ఆలోచన you. మారిపోయినా, నీ అభిప్రాయం మారిపోయినా, నీకు వాక్యం లేకపోతే ఈ రెండు మారిపోతాయి. If you don't have the word, your opinions obviously నీ change. నోరు నిన్ను మార్చేస్తది. Because your words, your mouth will change you. నీ నోరుని నువ్వు టేమ్ చేసుకోవాలి, అది నిన్ను టేమ్ చేస్తూ ఉంటది. You should
tame your tongue, but your tongue is actually taming నీ you. నోరు నీ బాడీకి ట్రైనింగ్ ఇస్తుంది. Your tongue, your mouth is taming your body and training your body. నేనేమంటున్నాను, What is it I'm telling? నువ్వు ట్రైనింగ్ ఇవి నీ నోటికి You have to tame your tongue. కదా, నువ్వు ట్రైనింగ్ ఇవి. దేవుడి దృష్టిలో సత్యంగా నిలబడి ఉంటే మనుషుల దృష్టిలో వాళ్ళ అభిప్రాయాలు వాళ్ళ ఆలోచన మారిపోవడం వలన ఒక అబద్ధంగా చిత్రీకరించడం జరుగుతుంది. Because the opinions of the people have changed, they will create something which is false and wrong and create కదా, an image which is wrong. ఒక వ్యక్తి దేవుడు సాక్ష్యానికి నిలబడి కట్టుబడి మాటలు భరించి నిందలు భరించి దేవుడి సాక్ష్యం నిలబెట్టుకుంటూ అనేక మంది ఆ సాక్ష్యం ద్వారా దేవుడి వైపు తిరగాలని కష్టపడి పనిచేసి అందరినీ మార్చుకుంటూ తీసుకొస్తుంటే సింపుల్ గా ఇలా ఎవరైనా చేయగలుగుతారని చెప్పి వెళ్ళిపోతుంటారు. A person has been changed because of the word of God that he heard, then suddenly because his opinion says anybody can talk like this, anybody can change like this. అందుకే దేవుడు కూడా వారి దృష్టిలో దుర్మార్గుడిగానే కనిపిస్తారు. That's the reason God also appears to them as a villain. దేవుడికి అన్ని తెలుసు అని అనుకుంటున్నప్పుడు నీ ఆలోచన కూడా దేవుడికి తెలుసు అనేది నీకు When గుర్తుండాలి. you say God knows everything, you ought to know that God knows your thoughts and intentions and everything. పైకి నువ్వు ఎన్నైనా మాట్లాడొచ్చు, Superficially, you can talk so కానీ many నువ్వు things. లోపల మాట్లాడేవన్నీ దేవుడికి వినిపిస్తాయి అనేది నువ్వు తెలుసుకుని You ఉండాలి. should also know whatever your heart is speaking, God దేవుడి కన్నా does మనుషులు hear. గొప్ప వాళ్ళైతే కానే కాదు No man can be greater than కదా. God. దేవుడు లెక్క తెలిసేది నువ్వు పైకి పలికేది కాదు, నీ లోపల ఉన్న దాంతో లెక్క తెలుసుకుంటారు. God will hold you accountable just not by the words that you speak, but also the words that is in your heart. కదా, నువ్వు మాట్లాడే మాటలతో మనుషులు నమ్మించగలుగుతావేమో, కానీ దేవుణ్ణి ఎప్పటికీ నమ్మించలేవు. You can make people believe with your lies, but not God. కాబట్టి నేను చెప్తే వింటారా కాదు, నువ్వు నమ్మించేటటువంటి జీవితం నీలో ఉంటే మోషే చెప్పిన మాట వినలేదా? It's not like you say, why you're not believing in me? We didn't know what happened in the case of అబ్రహాం Moses. చెప్పినప్పుడు వినలేదా? When Moses spoke, when Abraham spoke, they believed in them. కదా, చెప్పిన మాట విన్నారు. They believed in them. విన్నారా లేదా? Yes or no? మరి అలాగే తప్పక మీరు చెప్పే మాట కూడా వింటారు. Likewise, whatever you speak also they will believe. ఇది కదా వాక్యము. నువ్వు దేవుని ఫస్ట్ ప్రయారిటీ పెట్టుకున్నావు అని అంటే, నువ్వు దేవుడి మీద నమ్మకం పెట్టుకుని ఉన్నావు అని అంటే, నీలో ఉన్న చెడు దుష్టత్వాన్ని బయటికి గెంటేసేసి నీ శరీరానుసారంగా కాకుండా ఆత్మానుసారంగా నువ్వు ప్రవర్తించుకుంటూ నీ నోరుని జాగ్రత్త పెట్టుకుంటావు. If God has been your first priority, you will safeguard the words of your mouth. You will not operate in the flesh, but you will operate in the spirit. బయట మాట్లాడేది మనుషులు చూస్తారు, నీ లోపల మాట్లాడేది నీ ఇంట్లో నువ్వు చూస్తావు. What you speak, people can know outside, but what your heart speaks, the people of your house can easily hear, and they మంచి know. ఉంటే మంచి నీ ఇంట్లో చూస్తావు, చెడు ఉంటే చెడునే నీ ఇంట్లో చూస్తావు. If you have good inside you, you will see good things happening in your family. If మనం there is evil, ఏమనుకుంటున్నాం? you will have evil things happen. ఎదుటి వారి చెట్టు నరుకుతున్నాం అనుకుంటున్నాం, కానీ మన ఇంట్లో మనం ఉన్న చెట్టే నరుకున్నాం అనేది మనం రియలైజ్ అవ్వం You are thinking that you are cutting the branch of the other person, but you are actually cutting your own branch. కదా. అది మంచిదైనను సరే చెడ్డదైనను సరే. Let it be which is good or either evil. జోబ్ 5:13 ఒకసారి చూడండి. Job chapter 5 verse 13. యోబు 5వ అధ్యాయము 13వ వచనము. జ్ఞానులను వారి కృత్రిమంలోనే ఆయన పట్టుకొనను, కపటుల ఆలోచనను తలకిందు చెయ్యును. అంతే, నువ్వు ఏది ఆలోచిస్తావో దేవుడు దాన్ని తలకిందులు చేసేస్తారు. Whatever a crafty man thinks, God will make that upside down. కదా, ఇప్పుడు అందరూ నమ్మొచ్చేమో నీ మాట, Now people may believe you, కానీ తలకిందులైన అప్పుడు నిన్ను 1,00,000 మంది చూస్తారు. but when your craftiness goes upside down, people will see you, the కదా, one who believes నీ you. ఆలోచనతో 100 మందికి నువ్వు చూపించొచ్చు, With your counsel, you can show it to many people, make them believe in 100 your lies. మందికి నువ్వు ఎదుటి వాళ్ళ మీద తప్పు చూపించొచ్చు నువ్వు, You can show faults and mistakes of the other people కానీ easily. నీ తప్పు మాత్రము 1,00,000 మందికి చూపిస్తారు, కొన్ని కోట్ల మందికి దేవుడు చూపిస్తారు, ఇలా ఉండకూడదు అని But చెప్పి. God will set you as a bad example and expose you in front of lakhs of people, that people will know that you should not be like you. జ్ఞానులను వారి కృత్రిమములలోనే ఆయన పట్టుకొనును అనే ఉంది ఇక్కడ He వాక్యం. catches the wise in their own craftiness. అంతే, అంటే ఏంటి, నువ్వు ఏ విధంగా తెలివితేటలు ఉపయోగిస్తావో అది నిన్నే పట్టుకుంటది. That means your evil thinking, your evil schemes will ensnare you. అంతే. నేను ఎప్పుడు ఒకటి చెప్తానమ్మా, ఎదుటి వాళ్ళని చూసి నువ్వు జలసిగా ఫీల్ అవుతున్నావు అంటే నీ ఎదుర్కొనే వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువగా అభివృద్ధి పొందుతారు. I told you, if you are jealous on the other person and you will also see the person against whom you are jealous, that person God will exalt in front of your eyes. నువ్వు ఏ మనిషి మీద నీకు జలసి లేదనుకో, వాళ్ళని ఆశీర్వదించి వాళ్ళకన్నా రెండింతలుగా నిన్ను ఆశీర్వదిస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే నీలో ఆశీర్వదించే మనస్తత్వం ఉంది, ఎదుటి వాళ్ళ మీద జలసి
కలిగి ఉండే మనస్తత్వం లేదు కాబట్టి రెండింతలుగా నిన్ను ఆశీర్వదిస్తారు. But on the other hand, if you don't have jealousies ఇదంతా towards కీ anybody, పాయింట్స్ ఎవరికి అర్థం కాదు. if you do not have jealousy on anybody, but on the other hand, you keep on blessing everybody, God will not alone bless the other person, but on the other hand, He will bless you twice as much as that other దేవుడు people. ఆశీర్వాదం ప్రార్థన చేస్తే రాదండి, Blessings will not come just because of prayers. నీ నోరు జాగ్రత్త పెట్టుకుంటే వస్తది. But on the other hand, if you guard your mouth, yes, you will start getting blessings. Psalms 52 verse 2 to 5. కీర్తనలు 52వ అధ్యాయం 2 నుంచి 5 వచనములు. మోసము చేయువాడా, వాడిగల మంగళ కత్తివలే నీ నాలుక నాశనము చేయు ఉద్దేశించుచున్నది. అంటే నాశనం చెయ్యాలని నీ నాలుక ఉద్దేశించడం ఏంటో ఆలోచించు See, your tongue is intending to cause destruction to your own family. కదా. అంటే నీ నాలుక నీ ఉద్దేశాన్ని నీ నోట్లో ఉన్న నాలుక సఫలం చేస్తుంది చూడండి. Your tongue is leading you to destruction and it's making it successfully destroying you and your family. అసలు ఇది మీకు చెప్తున్నప్పుడే అది నాకు మనసు రావట్లేదు, నోట్లోంచి మాట చెప్పడానికి నాకు నచ్చట్లేదు ఇది. I'm finding difficult words to tell it to you because of this particular verse. కదా. అందుకే చెప్తున్నా, ఒక్క నోరు జాగ్రత్త పెట్టుకుంటే చాలు, ఇవి అన్నిటి నుండి మీరు తప్పించుకుంటారు. That's the reason. So I'm simplifying things. If you safeguard the words of your mouth and that of your heart, you can escape from all the snare and నీ destruction. నాలుక నాశనము చేయ ఉద్దేశించుచున్నది ఎవరిని? వాళ్ళని కాదు, నిన్ను. Your tongue is devising destruction, not for others. It is causing destruction to you and your family. కదా. మన నోటి మాటతో ఇదిగో వాడు దొంగతనం చేశాడు, వీడు దొంగతనం చేశాడు, వాడు అలా చేశాడు, వీడు అలా, నువ్వు నోటితో ఎన్నైనా చెప్పేవచ్చు. You can easily blame other person, telling that this person is a thief, this person is wrong. అది అవునా? But is it true? అది నిజమా? Is it true? అది నిజమే జరిగిందా? Did it really happen the way అది you were telling? తెలియకుండా ఎలా పరీక్షిస్తావు? When you do not know, how are you going to discern? కదా. మనము ఎంతో మంది మీద మనం మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం, కానీ మన మీద ఎంతమంది మాట్లాడి ఉంటారు? We are quick in passing judgment on others. How many people would have passed judgment on us? మరి ఇదంతా కూడా నాలుగు నాశనం చేస్తుంది, వాళ్ళకి కాదు, నీ ఇంటి మీద నాశనం తెచ్చుకుంటున్నావు అనేది రియలైజ్ You're అవ్వట్లేదు. not realizing that you are inviting trouble or destruction to your own family, మూడవ not destroying వచనం. others. మేలు కంటే కీడు చేయుటయు, ఉమ్, నీతి పలుకుట కంటే అబద్ధము చెప్పుటయు నీకు ఇష్టము. ఇష్టము. You love evil more than good, lying ఒకటి. rather than speaking righteousness. ఈ నాలుక ఏంటి? నాశనం చేయడానికి ఉద్దేశిస్తుందంటండి ఇది. Your tongue devises destruction. రెండోది ఏంటి? ఈ నాలుకకి మేలు చేయడం ఇష్టం ఉండదంట, కీడు చేయడమే ఇష్టం. కానీ వాక్యం వింటాది, అన్నీ ఉంటాయి. Your tongue will intend to do only evil more than good, but it's very good in hearing the నువ్వు word of God. దేవుని ఫస్ట్ ప్రయారిటీగా పెట్టుకున్నావు అని అంటే నీ నాలుక దేవుని స్తుతించడానికి ఇష్టపడతాది, కానీ నాశనం చేయడానికి ఎందుకు ఉద్దేశం కలిగి ఉంటుంది. If God has been your first priority, your tongue will obviously praise the Lord. It will not think of destroying yourself and destroying others. రెండోది ఏంటి? మేలు కంటే కీడు చేయుట, నీతి పలుకుట కంటే అబద్ధము చెప్పుడు నీకు ఇష్టము. అబద్ధం ఎప్పుడు ఎట్లా చూపిస్తే తెలుసండి? అది నిజం అని చూపించేదే అబద్ధం అండి. You love evil more than good, lying rather than speaking righteousness. And the way you portray those lies, you will portray as if that's the truth. నిజము సమయోచితమైన మాట కోసము, సమయోచిత జ్ఞానముతో కూడుకున్న మాట కోసము, సమయాన్ని బట్టి సమయోచితమైన మాట, అదేనండి అబిగైలు చేసింది. And when it comes to the wisdom that comes from God, you will be benevolent in your speech and you will see the right time to use the appropriate words. కదా. ఎందుకంటే నువ్వు దేవుని ముందు పెట్టుకున్నావు కాబట్టి నీ నాలుక సమయాన్ని చూస్తుంది, సమయాన్ని బట్టి మాట్లాడదాము. And since you get God as your first priority, you will choose your time. You will not be lashing your tongue with words. అంటే నీ శరీరము నీ నాలుకకి ట్రైనింగ్ ఇస్తుంది అక్కడ. That means your body is taming and training your tongue as to ఇదొక్కటే when to మీకు speak. గుర్తు. And this is your నీ sign. శరీరము నీ నాలుకకి ట్రైనింగ్ ఇస్తుందా, నీ నాలుక నీకు ట్రైనింగ్ ఇస్తుందా, నిన్ను నువ్వు చెక్ చేసుకో. You need to ఈజీగా check. దొరుకుతుంది నీకు. You can easily analyze and check whether you are giving training to the tongue or is your tongue అది training నిన్ను you. ముట్టికేసి కూర్చోపెట్టుద్ది. It will easily knock your head by using others. చాలే, వాళ్ళు చాలా తప్పులు చేశారు కానీ నువ్వు ఊరుకుని కూర్చో. It will say, okay, they also have committed blunders. వాళ్ళు You said to- చేయలేదండి, మరి నీకు చెప్తున్నారు have they not committed sin that they're కానీ- telling you? కదా. నీ నాలుగు చెప్పుద్ది, కానీ దేవుడు మాత్రం నిన్నే చూస్తారు. Your tongue will keep on comforting you and telling you're good, but God will watch you and say how miserable you have been. నిన్నే చూస్తారు God will watch you. కదా. నువ్వు నీ నాలుగు ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నావా, నీ నాలుగు నీకు ట్రైనింగ్ ఇస్తుందా అని. God will ask you and look at you. Are you training your tongue or your tongue training you? చాలా సార్లు చెప్పిందే ఇది, This I've been telling so కానీ many అయినా times. కూడా ఫెయిల్ అవ్వడానికి కారణం
What are the reasons that people are consistently failing on this నోరు issue? జాగ్రత్త పెట్టుకోలేదు, Because they are not safeguarding the words of the అబద్ధం mouth. చెప్పడం They ఇష్టపడుతున్నారు, love to tell lies. కంటి చూపుతో తీర్పు తీర్చేస్తున్నారు They are judging by what they see. కదా. అబద్ధాలు చెప్పడం అభ్యాసం చేసుకొనిచున్నారు, They are constantly striving to tell లోపల ఒకటి lies. పైకి ఒకటి పెట్టి మాట్లాడుతూ ఉంటారు, They are pretending inside they're one, but వాళ్ళ outside they're క్యారెక్టర్ different. ని వాళ్ళే ప్రజెంట్ చేసేసుకుంటూ They're ఉంటారు presenting their own character. కదా. నీ నాలుక నిన్ను ఎలా ప్రజెంట్ చేస్తుంది? ఒక మంచి వ్యక్తిగా ప్రజెంట్ చేస్తుందా, ఒక చెడ్డ వ్యక్తిగా ప్రజెంట్ చేస్తుందా? ఎంతో సేపు పట్టదండి. ఒక నోరు మూసుకో, బుద్ధి లేకుండా మాట్లాడుకో అని అంటే చాలా అయిపోయింది How is your tongue presenting you as a good person, as కదా. a wrong person? The నేను moment ఎంతో you say ప్రేమగా shut ఇక్కడ your mouth, మాట్లాడతాను, when you use rude words, arrogant words, that ఇది is some సరిగ్గా defense against it. పనిచేయట్లేదు అనుకోండి, ఇచ్చేసి బుద్ధి ఉందా లేదా, ఏం చేస్తున్నారు మీరు, I'm అన్నం తింటున్నారు, speaking, గడి తింటున్నారు అన్నానంటే అయిపోయింది. మళ్ళీ ఇది బాగు చేసి ఇచ్చాక దేవుడికి ఏమి ఇష్టం అంటే అని చెప్తే మీరు వింటారా? what will happen if I just throw away the mic and telling it's not working while I speak good works, and then later on I come after the mic is said, I say God wants every person to speak good words. If I say like that, how will it be to you? వినరు. నీ No ఇంట్లో one will పిల్లలు listen. కూడా వినరు. Even your children will not listen to you. కాబట్టి నీ నోరు నువ్వు జాగ్రత్త పెట్టుకుంటున్నావు అని అంటే నీ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ దేవుడు అన్నప్పుడు నువ్వు నోరు నువ్వు జాగ్రత్త పెట్టుకుంటావు. Therefore, if God has been your first priority, you will definitely safeguard the words of your mouth. నెక్స్ట్ వర్స్ చూడండి. వర్స్ 4. కపటమైన నాలుక కలవాడా, కలవాడా, అధిక నాశనకరములైన మాటలే నీకు ఇష్టము. అంతే You love all devouring words, you deceitful tongue. కదా. అది ఈ ఈ ఈ క్యారెక్టర్ ఉన్న టంగ్ మీద ఏముంటుంది తెలుసా? నాలుక ఉండదండి, ఇంత పెద్ద గొంగల పురుగు ఉంటది వాళ్ళ నోట్లో. They don't have a real physical tongue. They have a real kind of a creepy ఎందుకంటే creature inside. ఆ నాలుకలో ఎంతమంది జీవితాలు నాశనం ఉంటాయండి? How many people's lives would have been destroyed because of the tongue? కుటుంబాలు నాశనం అయిపోవా? Were not families destroyed? కుటుంబాలు నాశనం అయిపోవా? Were not families destroyed because of the tongue and the మరి words of your mouth? ఏమవుతుంది? What's happening? ఎప్పుడైనా దేవుడికి దోషి నిర్దోషి గాని తేండి, ఎగ్జోడస్ 28 చాప్టర్ చూపిస్తాను. మరలా ఈ వర్స్ రావాలి మనము. నిర్గమకాండము 20వ అధ్యాయము 7వ వచనం. నీ దేవుడైన యెహోవా నామమును వ్యర్థముగా ఉచ్చరింపకూడదు. ఉమ్. యెహోవా తన నామమును వ్యర్థముగా ఉచ్చరింపు వానిని నిర్దోషిగా ఎంచడు. 5వ వచనము. వర్స్ 5. ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవా నగు నేను రోషము గలవాడు దేవుడును, ఉమ్. నన్ను ద్వేషించు వారి విషయంలో 3-4 తరముల వరకు తండ్రుల దోషమును కుమారుల మీదకి రప్పించును. కదా. నిర్దోషిని దోషిగా చేయడము దేవుడికి అసహ్యము. అబామినేషన్ ఇన్ ద సైట్ ఆఫ్ ద లార్డ్. God doesn't want the sinner to be pronounced as an innocent, or neither an innocent to be pronounced as a guilty person. అది దేవుడికి ఇష్టం It's ఉండదు. an abomination in the sight of God. ఎవరు తప్పు చేశారో వాళ్ళే అనుభవించాలి, అది దేవుని యొక్క తీర్పు. And whoever sins, that person has to be నువ్వు punished. That's చెప్పావని the- ఇంకొకరికి తీర్పు తీర్చడానికి గాని, నువ్వు చెప్పావు కదా అని ఇంకొకరిని శిక్షించడానికి లేదు, అధికారం లేదు. You don't have any right to punish or pass a judgment on దేవుడు anybody. నియమాన్ని బట్టి మాట్లాడాలని వాక్యం క్లియర్ గా చెప్తుంది. ప్రతిదీ వాక్యం నేర్పిస్తుంది. Everybody have to keep the word of God before them and speak accordingly. ఇప్పుడు రండి, Psalms 52 verse 4 చదవండి. Psalms 52 verse 4. కపటమైన నాలుక గలవాడ, అధిక నాశనకరములైన మాటలే నీకు ఇష్టము. ఉమ్, కావున ఉమ్. దేవుడు సదాకాలం నిన్ను అనగగొట్టును. అయిపోయింది. సదాకాలం అని అంటే ఇంక నువ్వు తిరిగి లగలేవు. You deceitful tongue, you love all devouring words, God Nee- shall destroy you forever. That means you can never arise again. నీ నోరుని అనచ్చాలి అని అంటే నీ క్యారెక్టర్ ఏంటి, నీ ఆలోచన ఏంటి, నీ ప్రవర్తన ఏంటి అన్నది ఫస్ట్ నిన్ను నువ్వు అసహించుకుంటేనే నీ నోరు నీ కంట్రోల్లోకి వస్తుంది. When you start hating yourself and your evil, wrong character, only then you will start understanding these things. కదా. కపటమైన నాలుక గలవాడ, అధిక నాశనకరములైన మాటలే నీకు ఇష్టము. కావున దేవుడు సదాకాలము నిన్ను అనగగొట్టును, నిన్ను పట్టుకొని ఆయన నీ గుడారంలో నుండి నిన్ను పెళ్లగించును, సజీవుల దేశంలో నుండి నిన్ను నిర్మూలము చేయును. He shall take you away and pluck you out of your dwelling place and uproot you from the land of the living. Lord. నెక్స్ట్ వర్స్ చూడండి. Verse 6. నీతిమంతులు చూచి భయభక్తులు కలిగి, ఉమ్, ఇదిగో దేవుని తనకు దుర్గముగా ఉంచుకొనక ఉమ్, తన ధన సమృద్ధి యందు నమ్మిక ఉంచి ఉమ్. తన చేటును బలపరుచుకునే వాడు వీడే అని చెప్పుకొనుచు వానిని చూచి నవ్వుదురు. నీతిమంతులు ప్రతి వారు అండి. ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఒక అబద్ధం చెప్పి కనిపించకుండా పోవచ్చేమో, కానీ ఆ అబద్ధము చెప్పిన వారి జీవితం ఎలా ఉంటుందో మీరు చూస్తారు.
You may not know what the consequences of a person who's known for telling lies and falsehood, but later on you'll come to know about their lives. చూస్తారు, అది ఎవరైనా ఉండనియండి. But the righteous will start seeing the lives వాక్యం of అదే చెప్తుంది. That's what the word says. నీతిమంతులు చూచి భయభక్తులు కలిగి. The righteous also నీతిమంతులు shall చూసి see and అంటే fear. దేవుని యందు భయభక్తులు వాళ్ళు వ్యర్థం చేయలేని వాళ్ళు, అందుకునే వాళ్ళు కంటితో సమస్తము చూడగలుగుతారు. ఎవరు తప్పు చేశారో వాళ్ళే శిక్ష అనుభవిస్తారు. Those who have the fear and the reverence of God, that is the righteous, they will see. That means whoever is guilty, they will be punished for sure. ఏమంటారు? ఇదిగో దేవుణ్ణి తనకు దుర్గంగా ఉంచుకొనక, దేవుడు వాక్యానికి ఇంపార్టెంట్ ఇవ్వక, దేవుడి యొక్క వాక్యానికి విధేయత లేకుండా, తన ధన సమృద్ధి యందు నమ్మిక ఉంచి, ఏముందండి నాకు ఇంక తిరగలేదని అనుకునే వాళ్ళు కూడా ఉండొచ్చేమో. And here is a man who did not make God his strength, but trusted in his abundance of his riches and strengthened himself in his wickedness. కదా. This person will boast, telling that there is no turning back. My life is well settled. నాకేం Everything is good. ప్రాబ్లం లేదు, నాకు దేవుడు ఎక్కడి నుంచి అయినా సరే నాకు సహాయం చేసేస్తారు, దేవుడు నాతో wicked- మాట్లాడతారు కాబట్టి. This wicked person will say, I don't have any fear, any problem, because God will help me at any point of time. కదా, ఎక్కడైనా సరే నా దేవుడు నన్ను కాపాడతారండి. He'll say, my God will save me. కానీ క్యారెక్టర్ అంతా ఎటువంటి క్యారెక్టర్ ఉంటుంది? But what about the character? జెర్మియా 9th చాప్టర్ లో ఉన్న 3 to 5, 8th verse లో ఉన్న క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్ని ఉంటాయి వాళ్ళు. But whatever is mentioned in Jeremiah chapter 9 chapter verses 3 to 5, all these characters will be there inside that. And అలాగే even in జాబ్ verse 8. 15th చాప్టర్ 3 to 6 verses లో ఉన్న అన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి వాళ్ళు. And what was mentioned in Job chapter 15 verses 3 to 6, you can find those Psalms characters. 52 verse 2 to 5 లో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ అన్ని ఉంటాయి వాళ్ళు. And in Psalms chapter 52 verses 3 to 5, everything will be there inside them. కదా, వాళ్ళందరినీ 2 to 5. చూసి వీళ్ళు అనుకుంటారు, వీళ్ళు And these the righteous people will look at them. ఇలాగా ఈ విధంగా లోపల అన్ని ఇటువంటివన్నీ పెట్టుకుని, నా దేవుడు నాకు తోడుగా ఉన్నారు, నా దేవుడు సమస్తము నాకు చేయగలుగుతారు, నా దేవుడు నాకు సహాయం చేయగలుగుతారు అని చెప్పుకుంటూ ఈ విధమైన పరిస్థితికి దిగజారిపోయి, ఈ విధంగా అయిపోయావా అని చెప్పి నవ్వుకుంటారంట. The righteous people will look at these people who boast and say, look, he's claiming that God is there with them, and they have all kinds of evil character. The నెక్స్ట్ righteous will laugh at them saying this. verse 8. నేనైతే దేవుని మందిరములో పచ్చని ఒలీవ చెట్టు వలె నున్నాను, నిత్యము దేవుని కృపయందు నమ్మకించుకుంటున్నాను. నీవు దాని నెరవేర్చితివి గనుక నేను నిత్యము నిన్ను స్తుతించెదను. Amen. నీ నామము నీ భక్తుల దృష్టికి ఉత్తమమైనది, నేను దాన్ని స్మరించి కనిపెట్టుచున్నాను. ఈ 2 వచనాలే నీకు ఇస్తుంది. ఈ But, సంవత్సరం amen. నీకు ఇచ్చేది, దాన్ని వదిలేండి. మీరు హృదయపూర్వకంగా వదిలేస్తున్నారంటే మీరు నీతిమంతులేనండి. నేను If you're చెప్పాను letting go of ఆ it character- wholeheartedly, you're a righteous person. కదా, ఇటువంటి సిచ్యుయేషన్ వచ్చామని బాధపడొచ్చేమో, There might be grief in your heart. You might start become emotional. కానీ దాని నుండి బయటికి రావడానికి నీ హృదయం సమ్మతించినప్పుడు పరలోకముల పండగే. But if you are coming out of that evil character, there are celebrations in heaven. కదా, నీతిమంతులు చెప్పుకుంటారు, నీతిమంతులు వారి లైఫ్ ని కూడా చూస్తారండి. The righteous people will say, and they will also see their lives. అలాగే Psalms 50 verse 19 and 20. కీర్తనలు 50వ అధ్యాయము 19-20 వచనములు. కీడు చేయవలనని నీవు నోరు తెరచుచున్నావు, నీ నాలుక కపటము కల్పించుచున్నది. నీవు కూర్చుండి నీ సహోదరు మీద కొండెములు చెప్పుచున్నావు, నీ తల్లి కుమారుని మీద అపనిందలు మోపుచున్నావు. ఇట్టి పనులు నీవు చేసినను నేను మౌనునై ఉంటిని, అందుకు నేను కేవలము నీ వంటి వాడినని నీవు అది. అనుకుంటివి. మౌనంగా ఉన్నాం కదా, నువ్వు అడిగిన దానికి సమాధానం ఇవ్వట్లేదు కదా అని అనుకుంటున్నప్పుడు, నీలాగా మనిషినే కదా నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో, నీ తప్పులన్నీ ముందు పెట్టి నేను రిబ్యూక్ చేస్తానని వాక్యం చెప్తుంది. These things you have done and I kept silent. You thought I was altogether like you, but I will rebuke you and set them in order before your eyes. కదా, చదవండి. అయితే నీ కన్నుల ఎదుట ఈ సంగతులు నేను వరుసగా ఉంచి నిన్ను గద్దించెదను. 16వ వచనం చూడండి. verse 16. భక్తిహీనులతో దేవుడు ఇట్లు సెలవిచ్చుచున్నాడు, నా కట్టడలు వివరించుటకు నీకు ఏమి పని? ఇటువంటి ప్రవర్తన కలిగి నా దేవుడు నాతో మాట్లాడుతున్నారు, నా దేవుడు నాకు తోడుగా ఉంటారని నువ్వు పలుకుతున్నావు కదా, నా వాక్యము మాట్లాడడానికి నీకేం అధికారం ఉంది అని అడుగుతున్నారు The ఇక్కడ. Lord God is saying, you are calling upon the name of the Lord. You say God is there with you, and the Lord is saying, what right do you have to declare my statutes or కదా, take my covenant నా in your mouth? నిబంధనని నీ నోట ఎందుకు పలుకుతున్నావు, నా వాక్యాన్ని నీ నోట ఎందుకు పలుకుతున్నావు అని How can you అడుగుతున్నారు. speak the word of God in your mouth when you have this kind of
detestable character the Lord is దిద్దుబాటు asking. నీకు అసహ్యము కదా Seeing you hate instruction. కదా, దిద్దుబాటు నీకు అసహ్యము కదా, నీవు నా మాటను నీ వెనుక తోసివేసేసావు అని And అంటున్నారు. cast out my words behind you, says the Lord in Psalms 50 verse 16 or దిద్దుబాటు 17. అసహ్యించుకుంటూ నన్నే అంటున్నారు అని అనుకుంటూ ఉండటము ఇందులో పడకుండా ఉండాలనే మిమ్మల్ని కాపాడుకుంటూ తెచ్చుకుంటున్నానండి. Your hate, you're supposed to correct yourself when the instructions or rebuke is coming. But when instead of that you say, నువ్వు why కన్నా- always they're instructing me? Why they're always targeting means you will fall into trouble. నువ్వు కన్న పిల్లల్ని నువ్వు రెబ్యూక్ చేయవా? Will you not rebuke your own మరి children? నిన్ను పెంచిన నీ తండ్రి నిన్ను రెబ్యూక్ చేయకూడదా? Should not Lord God should నీ rebuke you? Yes, ఆత్మలు you- కాయిచున్న నీ తండ్రి నిన్ను రెబ్యూక్ should చేయకూడదా? not your spiritual parents rebuke you? అప్పుడు నీ పిల్లల్ని నువ్వు రెబ్యూక్ చేయక Then you don't have any eligibility to rebuke your children. కదా. నీకు రెబ్యూక్ చేయడము, రెబ్యూక్ నీకు ఇష్టం లేదు, నన్ను ప్రేమించుతూ ఉండాలంటే నేను దేవుడే కాదు బయట మనుషులు కూడా నేను ప్రేమించరు. But if you hate instructions, if you hate rebuke, and instead you want only people to love you and pamper you, means even the people of this world cannot do that. దిద్దుబాటు నీకు అసహ్యము. You're hating నేను instructions. దేవన్ నుండి మీకు ఏం నేర్పిస్తాను? రెబ్యూక్ రిసీవ్ చేసుకోండి అని What is it నేర్పిస్తాను. I'm telling you from the beginning? Receive rebuke wholeheartedly, willingly. నీకు రెబ్యూక్ వద్దని అనుకుంటున్నావు అంటే నీ క్యారెక్టర్ ఎలా మారుతుంది? If you don't want rebuke, what will happen to your character? 18th verse 18వ వచనం, నీవు దొంగను చూచినప్పుడు వానితో ఏకీభవించదవు. అంతే. When you చెప్పుడు saw a మాటలు ఎవరైనా thief, చెప్తే నమ్మేస్తావు. you are considered him. That means anybody bringing a gossip, you want to believe in that person. అంతే, ఆ మాటలకే నమ్మేస్తావు నువ్వు. You're just believing in the అది నిజమా lies. అబద్ధం నీకు అనవసరం But it doesn't matter whether it is truth or not. You're not bothered about it. కదా. కాబట్టి నువ్వు దొంగను చూసినప్పుడు నీ దగ్గరకు వచ్చేదే దొంగతనము, హత్య, నాశనం చేస్తాడు. నీ దగ్గర ఉన్న వాక్యాన్ని దొంగతనం చేస్తాడు. నీ దగ్గర ఉన్న దేవుని యొక్క భయభక్తిని దొంగతనం చేస్తాడు. నువ్వు విన్న దేవుడు వాక్యాన్ని దొంగతనం చేసుకుంటూ వెళ్తాడు. The thief is coming except to steal, to kill, and to destroy. And the thief is coming to steal away the word of God implanted inside your heart. The thief is coming to take away your peace. And you're still allowing వ్యభిచారులతో to నువ్వు have peace. సాంగత్యం చేస్తావు అంటే నీ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఉన్న వాళ్ళతోనే నువ్వు ఉండగలుగుతావు. And you're having a partaking with the adulterers. That means you are mingling with those people. అంటే with వాళ్ళు their చెప్పే character. అబద్ధంలో అలా జరిగిందా, అయ్యో నేను అలాగే అనుకుంటున్నా అంటే నువ్వు ఏకీభవిస్తున్నావు అక్కడ. You are agreeing with the evil person. If they come and say something, you say, oh really, there is a take place? You are partaking in their lives. 19th verse చూడండి. 19వ వచనం, కీడు చేయవలనని నీవు నోరు తెరుచుచున్నావు, నీ నాలుక కపటము కల్పించుచున్నది. అంతే. You give your mouth to evil and your tongue frames deceit. వాక్యము లేకపోతేనండి నీ అవయవాలు నీ దగ్గర ఉండవు. నీ నోరు, నీ నాలుక, నీ పెదవులు, నీ ఆలోచన, నీ కిడ్నీలు గాని ప్రతిదీ కూడా ఈ విధంగానే మారిపోతూ ఉంటాయి. Then thereby the organs, the parts of your body దాన్ని also will get పట్టుకోలేవు నువ్వు. defiled and corrupt. You cannot get hold of them. అంతే. ఎలా పారిపోతాయి? ఒకటి పాడైపోవడము. What will happen? They'll start defiling. ఇలాగే పారిపోవడం అంటే పాడైపోవడమే. Running away means getting spoiled. కాబట్టి నోరు జాగ్రత్త పెట్టుకోవడం. ఆ నోట్లో ఎన్ని ఉన్నాయి చూసారు? పాప See how- ప్రపంచం అంతా చూపించేసాం మీకు. I told you the entire world of sin and the tongue. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ ఏనండి. Each and every point is very valid and important. ఇవన్నీ కూడా ఒక పెద్ద చార్ట్ లో మీరు రాసి పెట్టుకోండి. Write all these things in a big chart. ఇలాంటి విషయంలో జాగ్రత్త కలిగి ఉండటం చాలా మంచిది. It's very important to take heed in these జేమ్స్ matters. 1:26 ఒకసారి చూడండి. జేమ్స్ చాప్టర్ 1:26, యాకోబు 1:26 వచనం, ఎవడైనా నోటికి కళ్ళెము పెట్టుకొనక తన హృదయమును మోసపరుచుకొనుచు భక్తి గల వాడనని అనుకునే ఎడల వాని భక్తి వ్యర్థమే. అయిపోయింది. If anyone among you think he is religious and does not bridle his tongue but deceives his own heart, this one's religion is useless. కళ్ళెమ అన్నది ఫస్ట్ నీ హృదయానికి వెయ్యాలండి. First, put it to your heart ఇదే మోసం చేసేది because it's full of deadly evil. కదా. ఇది తోడు దొంగలు The tongue and the heart are partakers in evil. కదా. ఇది లోపల మోసం పెట్టుకుంటది, ఇది బయటమో ప్రేమ కలిగినట్టు మాట్లాడే అబద్ధాన్ని నమ్మించేటట్టు మాట్లాడుద్ది. The heart is exceedingly deceitful, whereas the mouth will use words of flattering or luring and talking differently. అబద్ధం అన్నది చెప్పనవసరం లేదండి, దాచుకోనవసరం లేదండి. You don't have to hide the lies. దాచుకోనవసరం లేదు. You don't have to hide the ఇప్పుడు lies. మనం నీటి లోపలికి రాయి వేసినప్పుడు అది మనకు కనబడుతుందా? When you put a stone or a pebble inside the water, లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది కదా. in a river or a pond of lake, అట్లాగే will it be visible? నిందలు వేసే వాళ్ళు కూడా కనబడకుండా పోతారు. Amen. Likewise, all the people who have been slanderers, insulting, baseless allegations, they will also disappear. అంతే, కనిపించరు No, they cannot be visible. కదా. నిందలు వేసే వాళ్ళ గురించి I'm చెప్తున్నాను talking about whom are blaming and maligning others. కదా.
ఇది అందరికీ జరిగింది ఒకప్పుడు అనుభవించిందే నేను మీతో చెప్తున్నాను I'm నేను. talking about the experience of each and every one of you that has happened when people blamed you falsely. కదా, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎందుకంటే నన్ను ద్వేషించారు కాబట్టి మిమ్మల్ని ద్వేషిస్తారని నీకు లేఖనమే చెప్తుంది. Because the word of God, the Lord says, if people have said wrong things about Jesus, they will talk about the followers of Jesus also. కాబట్టి మరలా జేమ్స్ 1:26 మరలా చూడండి. ఎవడైనాను నోటికి కళ్ళెము పెట్టుకునక తన హృదయమును మోసం చేసుకునుచు భక్తి గలవాడనని అనుకునిన ఎడల వాని భక్తి వ్యర్థమే. అందరు ఇదే అనుకుంటారు. తప్పులు చేసేయడము, మోసం చేసేయడము, అబద్ధాలు చెప్పేయడము, జలసీతో వాళ్ళు అనుకున్నది ఉద్దేశపూర్వకంగా సమస్తము జరిగించేయడము, నా దేవుడు నాతో మాట్లాడతారు, దేవుడు నాకు తోడుగా ఉన్నారు అని చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు. అంటే వాళ్ళు ఎంత చేసినా అది వ్యర్థమే అవుతుందని రియలైజ్ అవ్వట్లేదు. ఎందుకంటే మన టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది. People are not realizing that whatever they are following, that is a religion, everything is becoming useless because they're not able to bridle their tongue. Luke 6:45. లూక్ 6:45. లూకాసు వార్త 6వ అధ్యాయము 45వ వచనం. సజ్జనుడు తన హృదయమున మంచి ధననిధిలో నుండి సద్విషయములను బయటకు తెచ్చును. దుర్జనుడు చెడ్డ ధననిధిలో నుండి దుర్విషయములను బయటకు తెచ్చును. హృదయము నిండియుండి దానిని బట్టి ఒకని నోరు మాట్లాడును. అయిపోయింది. మంచివాడు మంచి ఆలోచనే చూస్తాడు, మంచిగా ప్రవర్తిస్తాడు, ప్రతి వాళ్ళని కాపాడాలని చూస్తాడు. A good person will always want to speak good things and wants to save only people surrounding కదా, him. నేను బాగోనప్పుడు మిగతా వాళ్ళు కూడా బాగు ఉండకూడదు, నాకు ఇలా ఉంది కాబట్టి మిగతా వాళ్ళు కూడా నాశనం అయిపోవాలన్న మనస్తత్వం కలిగిన మనుషులు కూడా ఉన్నారండి. But there are people who are envious when others are prospering. They don't want them to prosper because కదా, they are not నీ prospering. హృదయం మంచిగా ఉంటే మంచి నువ్వు సంపాదిస్తావు. అది సంపాదించింది కూడా నువ్వు చూడగలుగుతావు, నీ ఇంట్లో ఉంటుంది అది. If your heart is good and you're doing good, you can be able to see the good that is prevalent in your house. ఈ వచనం ఎప్పుడు మర్చిపోకండి. Never forget this ఇటువంటి verse. ప్రవర్తన పెట్టుకుంటూ ప్రభువా ప్రభువా అని నేను చెప్పు మాటల ప్రకారము మీరు చేయక ప్రభువా ప్రభువా అని నన్ను పిలుచుట ఎందుకు అని అంటుంది ఇక్కడ వాక్యం. And out of the abundance of their heart, your mouth speaks evil. But why do you call me Lord, Lord, and not do the things which I say? అక్కర్లేదు కదా, అందుకనే జెర్మియా 29:11 వాగ్దానమా. Do you think Jeremiah 29:11 is a prophetic promise? మరి ఇప్పుడు చెప్పిన క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్ని పెట్టుకున్న వాళ్ళకి ఆ జెర్మియా 29:11 ఏమంటుంది? When there's evil characters are still prevailing in a person, what will Jeremiah 29:11 say? నేను మిమ్మును గూర్చి ఉద్దేశించిన సంగతులు నేను ఎరుగుదును. For I know the thoughts that I think towards you, says the Lord. రాబోయే కాలంలో మాత్రము హానికరమైనవే కానీ నీకు సమాధానకరమైన ఉండదని చెప్పుద్ది. But it says it's not to do good, not to do anything evil. అదే జెర్మియా 29:11 ఏమంటుంది? On the other hand, what does Jeremiah 29:11 say? నీ నోరు జాగ్రత్త పెట్టుకున్నావంటే, If you safeguard your mouth, నేను నిన్ను గురించి ఉద్దేశించిన సంగతులు నేను ఎరుగుదును. the Lord is saying, for I know the thoughts that I think towards you, says the Lord. రాబో దినములలో నీకు సమాధానమే కలుగుతుంది గాని హాని కలగదు. And in the days there will not be evil, there's only good things will happen to you. కదా, వాగ్దానము బేతేలు పెట్టుకుంటాది, గిల్గాలు పెట్టుకుంటారు. And when it comes to the prophetic promise, both Bethel and Gilgal people రెండు will have. తోడని పూజించే వాళ్ళు కూడా పెట్టుకుంటారు, నిజమైన దేవుణ్ణి ఆరాధించే వాళ్ళు కూడా పెట్టుకుంటారు. కానీ ఎవరికి ఎలా జరిగించాలో ఆ వాక్యం వెళ్ళి జరిగించి వస్తుంది. They will take the prophetic words, both the people who are worshipping the two golden calves and the one who's working the living God, worshipping the living God. Psalms But the word 120 will only verse go to 2 the and right 3. people. Psalms 120 verses 2 and 3. కీర్తనలు 120వ అధ్యాయము 2-3 వచనములు. యెహోవా అబద్ధమాడు పెదవుల నుండి మోసకరమైన నాలుక నుండి నా ప్రాణమును విడిపించుము. ఇది నువ్వు ఇక్కడ ఉండాలి. ఇది మెయిన్. నీ నోరు జాగ్రత్త పెట్టుకో అనడానికి ఆ పాప ప్రపంచంలో ఏమేమి ఉంటుందో మీకు జోబ్ నుండి తీసి చూపించాను, జేమ్స్ నుండి చూపించాను, జెర్మియా నుండి చూపించాను, శామ్స్ నుండి చూపించుకొని తీసుకొచ్చాను మీకు. I've showed you from all the scripture reference about how to safeguard your tongue and what you're supposed to do. కదా, కానీ ఇప్పుడు ఈ వచనం చూడండి. అబద్ధమాడు పెదవుల నుండి మోసకరమైన నాలుక నుండి నా ప్రాణమును విడిపించుము. Deliver my soul, O Lord, from lying lips and from a deceitful tongue. మోసకరమైన నాలుక ఆయన నీకేం చెయ్యను, ఇంతకంటే అధికంగా నీవేం చెయ్యను. What shall be given to you, or what shall be done to you, you false tongue? కదా, 7th verse. 7వ వచనం. నేను కోరున్నది సమాధానమే, అయినను మాట నా నోట వచ్చిన తోడనే వారు యుద్ధములకు సిద్ధమగుదురు. అంతే, నేను సమాధానం కోరుకుంటానికే వెళ్తాను, కానీ వాళ్ళు
గొడవ పెట్టుకుంటానికే కోరుకుంటారు. I am for peace, but when I speak, they are for war. నేను కోరుకున్నది సమాధానమే. I want peace. అయినను మాట నా నోట వచ్చిన తోడనే వారు యుద్ధమునకు సిద్ధమగును అని వాక్యం క్లియర్ గా చూసారా? నోరు ఎట్లాంటిదో. But when I speak, they are for war. Look at the way how the tongue is capable of. ఫస్ట్ ప్రయారిటీ దేవుడు ఉన్నప్పుడు నీ నాలుక సమాధానాన్ని కోరుకుంటది. If God has been your first priority, your tongue, you will always want to seek peace and నీకు నువ్వే ఫస్ట్ reconcile. ప్రయారిటీ అనుకున్నావు అనుకో, నువ్వు సమాధానాన్ని కోరుకో. But if you alone are a first priority, you will not have that peace also. అందుకే దావీదు సమాధానమునే కోరుకున్నాడు. That's the reason David wanted only peace and reconcile with everybody. Psalm 64 verse 3 to 5 ఒకసారి చూడండి. Psalm 64 verses 3 to 5. కీర్తనలు 64వ అధ్యాయము 3 నుంచి 5 వచనములు. ఒకడు కత్తికి పదును పెట్టినట్లు వారు తమ నాలుకలకు పదును పెట్టుదురు. యథార్థవంతులను కొట్టవలనని చాటైన స్థలములలో చేదు మాటలను బాణములుగా సంధించుదురు. వారు భయం ఏమీయూ లేక అకస్మాత్తుగా వారిని కొట్టెదురు. అంతే. అంటే ఇంక భయం ఉండదు వాళ్ళకి, దేవుడి భయం ఉండదు. ఎట్లాగైనా సరే వాళ్ళు అనుకున్నది చేయడానికే డిసిషన్ తీసుకుంటారు. They will not have any fear of God because they want to shoot in secret at the blameless people. 5వ వచనం చూడండి. వారు దురాలోచన దృఢపరుచుకొందురు. అంటే వాళ్ళు ఆలోచించేదే కరెక్ట్ అనేది స్ట్రాంగ్ డిసిషన్. మరి ఆ స్ట్రాంగ్ డిసిషన్ వాక్యంలో ఎందుకు తీసుకోరండి? They devise iniquities and evil schemes, but why they're not taking strong decisions pertaining to the ఎందుకు word of God? తీసుకోరు? Why they're not taking that అంటే decision? అక్కర్లేని విషయాలకి చాలా స్ట్రాంగ్ డిసిషన్స్ తీసుకుంటారే. For- కావాల్సిన విషయాలు ఎందుకు స్ట్రాంగ్? అది ఆ స్ట్రాంగ్ డిసిషన్ అనేది అవసరమైన దానికి లేకపోవడం వల్లనే అవసరం లేని దానికి ఉపయోగించుకుంటున్నారు. For unwanted things, unnecessary things, they take very strong decisions. But when it comes to the word of God and deciding what God wants, చదవండి. they are very fragile in it. చాటుగా ఉరులు నొడ్డుటకు యోచించుకొనుచు మనలను ఎవరు చూచెదరు అని చెప్పుకొందరు. అంటే talk of ఎవరు lying చూస్తున్నారు, snares. ఎవరు చూడలేదు కదా అని అనుకుంటారు, కానీ ప్రపంచమే చూస్తుందని వాళ్ళు రియలైజ్ అవ్వరు. Correct. They talk of laying snares secretly. They say, who will see them? 7th verse. 7వ వచనం. దేవుడు బాణముతో వారిని కొట్టును, వారు ఆకస్మికముగా గాయపరచబడుదురు. వారు కూలెదరు, వారు కూలుటకు వారి నాలుకే కారణము. అందుకే చెప్తున్నా, మీరెందుకు కూలాలి, మీరెందుకు పడాలి, ఎందుకు ఇటువంటి పరిస్థితులకు వెళ్ళాలి? కాబట్టి దీనిని బట్టి ఈ రోజు నేను ఏమేమి చెప్పానో మీరు ఎన్నిసార్లైనా వినండి. ఈ సంవత్సరం ఇది మీకు మీ జీవితంలో ఇటువంటి ప్రవర్తన ఉండటానికి వీల్లేదు. You hear it any number of times, but I'm telling you, you should not have this kind of wrong behavior and character inside you. కదా, ఈ దృఢ నిశ్చయంతో పాపం మీద పాపము, తప్పు మీద తప్పు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు. కానీ దాన్ని కోసే సమయం ఉంటుందండి. అది మనం మన పిల్లల జీవితంలో చూసినప్పుడు ఆ నరకం తట్టుకోలేమండి. People, because they are తట్టుకోలేము. అది నువ్వు నాకెందుకని పక్కన పెట్టాలన్నా ఆ నరకం నువ్వు తట్టుకోలేవు. When people are continuously committing evil, knowing that they are not being punished, they keep on adding sin to sin. But when it comes to the time of harvest, it will be very devastating. Just not them, but the children also will be affected by that. వారు కూలెదురు, వారు కూలుటకు వారి నాలుకే కారణము. వారిని చూచి వారందరూ తల ఊచుదురు. మనుషులందరూ భయము కలిగి దేవుని కార్యములు తెలియజేయుదురు. ఆయన కార్యములు చక్కగా యోచించుకుందరు. దేవుడి కార్యాలని ఆలోచిస్తారు. చెడు కార్యాలు చెడునే ఆలోచిస్తుంది. కానీ నీకు చెడు ఎదురైనా కూడా దేవుడి వాక్యం ఉంటే ఆయన వాక్యమే నీకు ముందు పెడతది, కానీ నీ చెడును ముందు పెట్టదు. And when you are thinking of doing good, only good things will come, and only good thoughts will come. The evil will not be remembered, and you will not think about it. But what happens in verses 7 to 9 is, suddenly there shall be wounded, so he will make them stumble over their own tongue. Job 9:24. Job chapter 9 verse 24. యోబు 9వ అధ్యాయము 24వ వచనం. Verse 24. భూమి దుష్టుల చేతికి అప్పగింపబడి ఉన్నది, వారి న్యాయాధిపతులు మంచి చెడులు గుర్తింపలేకుండా ఆయన చెయ్యును. ఆయన గాక ఇవన్నీ జరిగించువాడు మరి ఎవడు? కదా, ఒకరు నోరు జాగ్రత్త పెట్టుకోకుండా వాళ్ళ ఇష్టానుసారంగా జీవిస్తున్నారు అనుకోండి. If a man is not safeguarding his heart, but if he's going in the wrong way, వాళ్ళకి ఎదురయ్యే మనుషులు కూడా మంచి చెడులను గుర్తించకుండానే వీళ్ళకి
అవమానం తీసుకొస్తూ ఉంటారు, వీళ్ళని శిక్షిస్తూ ఉంటారు. And the people who do not know the discerning between good and evil, even those people will start hating and punishing these people. ఇవన్నీ have కూడా done evil. దేవుడే వాళ్ళ జీవితాల్లో జరిగిస్తారు. And God will allow this to happen in ఎంత these people's life. భయంకరమో చూడండి Look at the way how deadly it is. కదా. నువ్వు దేవుడిని దేవుడి మీద మనం నింద వేసే వచ్చేమో You can easily blame God. కదా, మన మీద మాత్రం నిందేసుకో, మనం ఎప్పుడు కరెక్టే, పర్ఫెక్ట్. But you don't want to blame yourself. You think you're a perfect person. కానీ నువ్వు వెళ్ళే స్థలాలలో నీకు ఎదురయ్యే మనుషులు But the places wherever you tread, కదా, what నువ్వు about them? అక్కడ నువ్వు ఎంత చేసినా కూడా నీ మీద చెడ్డగానే మాట్లాడతారు, నీ మీద చెడును మాత్రమే పలుకుతారు, నీ మీద నిందలు మాత్రమే వేస్తారు. No matter, అది దేవుడు నీ జీవితంలో చేస్తారు. no matter what you do, whatever you do, the people wherever you approach, the people you get acquainted or get in touch with, they will only want to blame you, malign you, and falsely accuse you. And this is the work of God. కదా, అతల్య గురించి చెప్పాను నేను. I told you about Atalya. ఏమైంది? What happened to her? వాళ్ళ చుట్టూ తిరిగిన వాళ్ళే అతన్ని చంపేశారు. What happened to Atalya? Their own children, I mean, the own people who own counselors killed. మార్క్ 7:20. మార్క్ చాప్టర్ 7 వర్స్ 20. మార్క్ సువార్త 7వ అధ్యాయము 20వ వచనము. మనుషుని లోపల నుండి బయలు వెళ్ళునది మనుషుని అపవిత్రపరచును. లోపలలో నుండి అనగా మనుషుల హృదయములో నుండి దురాలోచనలను, జారత్వములను, దొంగతనములను, నరహత్యలను, వ్యభిచారములను, లోభములను, చెడుతనములను, కృత్రిమమును, కామ వికారమును, మత్సరమును, దేవదూషణయు, అహంభావమును, అవివేకమును వచ్చును. ఈ చెడ్డవన్నీ లోపల నుండి బయలు వెళ్ళి మనుషుని అపవిత్రపరచునని ఆయన చెప్పెను. అంతవరకే. నీ లోపల ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు అవి నిన్ను అపవిత్రం చేస్తది. నువ్వు ఎంత దేవుడి వాక్యం పలికినా, ఎంత దేవుడి కార్యాలను అనుకున్నా కూడా నీ లోపల ఉన్న ఈ క్యారెక్టరే నేను అపవిత్రం చేస్తున్నాను అన్నది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. All these points mentioned over here, these things defile man that comes inside of man. You should remember that. కానీ మనుషుల యొక్క లాజికల్ మైండ్ దేవుడి దృష్టిలో వెర్రిది. But what is highly esteemed in the sight of man is abomination in the sight of God. కదా, దేవుడు తెలివితేటలను కూడా తల క్రిందకు చేయగలుగుతారు. God can twist any wicked counsel upside down. లాస్ట్ గా జోబ్ 12:6 చూడండి. జోబ్ 12:6. యోబు 12వ అధ్యాయము 6వ వచనం. దోపిడిగాండ్రు కాపురంలో వర్ధిల్లును, దేవునికి కోపము పుట్టించువారు నిర్భయముగా నుందురు, వారు తమ బాహుబలమే తమకు దేవుడు అనుకొందురు. అది The tents of the robbers prosper, and those who provoke God are secure in what God provides by his hand. కదా, దోపిడి గాండ్ర కాపురములు వర్ధిల్లును. The tents of the robbers prosper. కదా, స్టార్టింగ్ అంతా బాగానే కనబడుతుంది. Initially, everything appears to be good. దేవునికి కోపము పుట్టించువారు నిర్భయంగానే ఉంటారు. అందుకనే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, నాకేం అవ్వట్లేదు కదా, నేను కరెక్ట్ గానే ఉన్నాను కదా, నాకేమి రావట్లేదు కదా అని వాళ్ళు ఏమంటారు, ప్రసంగులో ఏముంది, వాళ్ళకి నాశనం రావట్లేదు అని కదా అని చెప్పి నిర్భయంగా పాపం చేసుకుంటూ వెళ్తారు. Ecclesiastes chapter 8 verse 11 talks about that. The people will keep on sinning constantly, thinking that they are not getting నాకు punished. దేవుడు ఉన్నాడు, నాకు దేవుడు మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి నేను ఈ స్థాయిలో ఉన్నా. కానీ నువ్వు ఏ స్థాయిలో ఉన్నావు? దోపిడి గాండ్ర స్థానంలో ఉన్నావు. You're actually in the tent of a robber and you're prospering. You think God is there with you and everything is going on well in your అందుకని life. కానీ అక్కడ చేసేదంతా ఏమి? But what's happening in your నీ tent? సొంత ఆలోచనతో, నీ సొంత క్యారెక్టర్ తో, నీ మ్యానిపులేషన్ తో, నీ అబద్ధముతో, నీ నోటి మాటలతో నీ చేసుకున్నావు. అందుకే వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు, నిర్భయముగా ఉంటూ వారి తమ బాహుబలమే తమకు దేవుడు అనుకుంటున్నారు. And those who provoke God are secure in what God provides by his hand. They ఎంత think God is- డిసెప్షన్ చూసారా? Consider the deceiving part of this లోపల people. ఉన్నదంతా కూడా పాప ప్రపంచము, Inside they have full world of iniquities బయటికి and sin, మాత్రము దేవుడు. but outside they say God. పైనట్టు వాళ్ళకున్న ఆ డబ్బు గాని, ఆ పైనట్టు ఉండే వాళ్ళ వర్ధిల్లడం అన్నది చూసినది ఏమనుకుంటున్నారు వాళ్ళు? But because దేవుడు of the అనుకుంటున్నారు. prosperity, they thought it was God who was blessing them. 14th verse చూడండి. 14వ వచనం వర్స్ 14. ఆలోచించుము, ఆయన పడగొట్టగా ఎవరును మరలా కట్టజాలరు, ఆయన మనుషుని చెరలో మూసివేయగా తెరుచుట ఎవరికి సాధ్యము కాదు. ఇది ఫెయిల్ అయిపోతున్నారు. But they don't remember that when God breaks it, no one can rebuild it also. కానీ ఈ 14వ వచనంలో ఉన్నట్టుగా మీకు ఆ గొప్ప ఆశీర్వాదము ఇవ్వబోతున్నాము. But I'm going to give you a wonderful blessing now. కదా, ఆయన పడగొట్టగా
ఎవరు మరలా కట్టజాలరు, కానీ దేవుడు మరలా నేను కడతానంటున్నాను ఇక్కడ If he breaks a thing, no one can rebuild. But God is saying, I can rebuild. కదా. దేవుడు మరలా నిన్ను నిలబెట్టి మరలా నేను ఆ స్థాయిలో పెడతానని చెప్తున్నారు. God is telling he will rebuild and put you back in the same place. ఒక్కటే, ఈ పాప ప్రపంచాన్ని జాగ్రత్త పెట్టుకో. Be careful ఆర్గ్యుమెంట్స్ of the- కల్లొద్దు. Be careful of the world of sin, that is your tongue. Never go for any arguments. బయట పలికేది చెప్ప, లోపల దాచుకునేది కూడా చెప్తున్నా. I told you about what a man can speak and what a man can hide in his heart. నువ్వు పైనట్టుగా దొంగతనం చెయ్యక్కర్లా. You don't have to do stealing superficially. నువ్వు సత్యాన్ని లోపల దాచావంటే కూడా దొంగతనం చేసినట్టే. If you hide the truth inside, that itself is robbery. ఎందుకు నాన్న అవన్నీ నేను Why do you require all that కదా. kind of life? చక్కగా పెట్టుకోవచ్చు మంచి You హృదయం. can be transparent in the way you are. ఇది క్లీన్ గా ఉంది అని అంటే If ఇది your heart నువ్వు is నీ clean. పిల్లలకి ఇచ్చే ఆస్తమ్మా. అది మీ The actual inheritance that you pass on to your children is your clean heart. ఎంతకెంతకు ఏదొచ్చినా నువ్వు మంచి చేయడానికే చూడాలి, కానీ ఆ చెడుకి నీ చెవులని, నీ కళ్ళని, నీ చేతుల్ని, నీ నోరుని, నీ పెదాలని ఇవ్వకండి. You should always willing to do good over evil, but don't render that which is pertaining to evil with your eyes, with your tongue, with your hands, with your legs, or with your heart. ఈ రెండోది, మరలా ట్రైన్ లోకి ఎక్కడానికి నోరు జాగ్రత్త పెట్టుకోవడం అన్నది రెండో అవకాశం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. This is the second most important aspect, that is you safeguarding of your tongue. That's the reason you can pursue your ఫస్ట్ to the next ప్రయారిటీ station. దేవుడు ఉన్నప్పుడు దేవుడు నీ నాలుకని టేమ్ చేస్తారు. When God is your first priority, you will tame your tongue, and God will help you for that. దేవుడు చేస్తారు, కానీ దాన్ని జరిగించే వారివి మీరే God will help you, but provided you are willing and do it determiningly. కదా. మనమున్న దాన్ని బట్టే మన పిల్లల సాక్ష్యం ఉంటుంది. ఏదైనా సరే It's all how you behave, so will your children also have a testimony. తప్పులు చేస్తారు లేదని నేను, There might be blunders or mistakes here and there. కానీ ఎంతకెంతకు మనము మార్చుకుంటూ పిల్లల్లో మార్పులు తీసుకువస్తేనే నీ పిల్లలు ఆశీర్వదించబడి మరలా నీలాగా నీ పిల్లల్ని కూడా అదే విధంగా కాపాడుకొని తీసుకొచ్చు దేవుని యొక్క నిబంధన మందసాన్ని మోసుకుంటూ But what వెళ్తారు. is more important is you ought to change first. Only then your children also will start seeing the changes in you, and they నోరు start జాగ్రత్త transforming. పెట్టుకుంటున్నావంటే ఆర్గ్యుమెంట్స్ కల్లో. If you safeguard your mouth, you will not go into any arguments. సమయోచితమైన జ్ఞానము, సమయానికి అనుకూలమైన మాట. You need to be benevolent in your speech and make use of the time appropriately. దీన్ని ఎంత దూరం పెడితే అంత మంచిది. The more far you keep your mobile, that is speech and all the things that you see, Ante. that's the best. దేవుడు వాక్యానికి వాడుకోవడం తప్పు లేదు. It's good if you use it for the right cause, దీన్ని like మళ్ళీ the word of అనుకో, God. మంచి వాడుకుంటే మంచి, చెడుకు వాడుకుంటే చెడు అనుకోవు. But you will not say if it is for good, good, if it's for evil. అస్సలు ఆ డిసెప్షన్ తో ఉన్న మాట నమ్మొద్దు. Never believe in those deceptive words which betray you. అస్సలు నమ్మొద్దు. Never believe, because they easily షలోమ్ deceive you. అలెకే.